meeting. Anyway, the time is up. Straight away, we'll just move into the class, today's class. Actually, today class is very, very important for all the students, those who are studying in the state board syllabus, particularly majority. Mostly, most of the students are from state board. Is there anyone from CBSE students? Please kindly tell me. So please text me if there are anyone from CBSE. Okay. யாரா இருக்கீங்களா ப்ளீஸ்? இருக்கோம் சார். எத்தனை பேர் இருக்கீங்கப்பா? வாட்ஸ் யுவர் நேம்? ஆதித்யா. Aditya, right? Aditya, no problem. First of all, we'll discuss the most majority students, those who are studying in the state board, இல்லையா? அவங்களுக்காக just ஒரு warm up for quarterly maths. சரிங்களா? அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் we'll just come into the regular subject. Okay? So please wait until just we finish that. Okay? Right. So before you are going to enter, I'll just look at the participants. Aditya is there, Deepika, Gokula Krishnan, Yuvasri, Manigandan, Rajalashmi. Okay, right. So please listen. So this class is very useful for the students, those who are studying under the curriculum of state board syllabus, Tamil Nadu state boards. Aditya ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொல்லிருக்கீங்க. Right. Anyway, Thambi, please kindly, you just sacrifice your time because they are going to write their examination on Friday. Elia, Gokula, Yostri, when is your match? Yes, sir. Friday, sir. Yes, Friday. Okay, we have a very, very, very brief discussion in the quarterly examination. So for you people who are preparing for all the subjects, Elia, particularly this is a warm-up for Max quarterly. Okay, so 2023, how the paper should be. Everybody wants to get 90 out of 90 in your quarterly examination. Although முன்னாடி நான் உங்களுக்கு நோட் பண்ணி வச்சிட்டேன் எல்லாத்தையுமே. I don't want to waste your time. இல்லையா? So particularly those who are studying in your state board +2 syllabus, this is ஒரு half an hour is very useful to you. Half an hour கூட கிடையாது. அது நான் I'm going to revise some of the questions. இல்லையா? So உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா, first of all you see the syllabus for the portions for the quarterly examinations. All the districts have the same syllabus. Yeah? The first volume full. So completely the first volume. Correct? Is it right, Yuvasri? Yes, is it right? Sir. Yes, Gokula Krishnan, Manigandan, correct? Yes, so sir. Yes, sir. This is the portion for all the students. So from all the districts of Tamil Nadu. So except Aditya, everybody is having the same syllabus for your quarterly examinations. Ilya, please, yes, actually, this class is made only for the main focus on your entrance examination. I already told you that program is a training program, coaching. Anyway, in between, இந்த மாதிரி ஒரு quarterly, half-yearly வரும்போது உங்களை brush பண்ணும். இல்ல? அதுக்காக தான் to refresh you. So பாருங்க எப்படி I'll give you an easy idea to crack the quarterly examinations. Even Aditya, please listen carefully. உங்களுக்கும் வந்து some of the things are included, some of the things are not included. Whereas the conic session, you have studied in your 11th standard, but இவங்க இப்பதான் படிக்கவே போறாங்க. 12th standardல தான் படிக்க போறாங்க. அதனால there are some problems are there. So to take it out, இல்லையா? அதை வெளியில கொண்டு போறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான், risk. Anyway, Aditya, please wait for some time. So now listen carefully. So there are portions. We have 6 chapters for your quarterly examinations. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, starting from your matrices and determinants, we have covered fully. I hope everybody, those who are in this class, everybody understand the concepts. You have a thorough knowledge in this matrices and determinants. Yeah. So I trained you like that. So similarly for complex numbers and theory of equations, now we are still in the process of ITF, inverse trigonometric functions. So these 4 chapters, so I least bother about that. I just left alone because I hope every students, starting from Gokula Krishnan to Arisha, Arshita, and Manigandan, and so many students are there, Yuvasri, yeah. So you are thorough in these chapters. But what is the problem here, Abdina? Number institute mulama, because we having only a week, only a day in a week.
இல்லையா? ஒரு வாரத்துல ஒரே ஒரு கிளாஸ் இருக்கிறதுனால we cannot able to complete the particular portions இல்லையா on time. So we have just two more things, two more chapters to cover. So அதுக்காக தான் இன்னைக்கு முக்கியமான கிளாஸே. So up to concept ITF ல concepts full படிச்சாச்சு. Every problem, problem நான் discuss பண்ண வேண்டியிருக்கு. Left out some problems, even though you can manage to solve the problems up to that. Because you are preparing for centum. You are all centum oriented students. You are not an ordinary students. I already told you, extraordinary students. Because you are spending more time, you are putting extra effort. Yeah. So adanale you are extraordinary students. You should not skip anything. But even though today I am going to give you a blueprint for your quarterly examination. Adudha innikana speciality. Are you all ready for that? So how to crack 90 very easily in your quarterly examination? Are you all ready? Please come on, tell me. Yes, I sir. want to hear. Yes, thank you. Sir. Thank you very much. First of all, you see the question pattern of your 12th standard syllabus. So 12th standard max exam la eppadi irukona, we have 4 parts starting from section A, that is called your section A is multiple choice questions. Each question carries 1 mark. There is no choice for that. இல்லையா? இது ஏற்கனவே +1 பேட்டர்ன் தான். புதுசா இது நியூ பேட்டர்னா சொல்ல, அது just I am recollecting that. So 2 into 20 into 1, 20 marks. The part B, the section B is a very short answer, which means they will give only 2 marks. The problem, the solution we have only will get in 2 or 3 steps. So not more than that. That is called very short answers. Section, in very short answers, we have to answer 7 questions. So 10 questions will be given. You have to answer 7 questions. Question number 30, compulsory questions. We cannot leave the question number 30. You must attend, manually you must attend the question number 30. So idukku you have to be very prepared and very ready and very cautious. சரிங்களா? You be aware of the 30th question and 40th questions. Both questions are compulsory. நீங்க எந்த கொஸ்டின் வேணா விட்டுலாம். இந்த 30 40 கொஸ்டினை விடவே முடியாது. அப்போ MCQ அப்படின்றது 1 to 20, question number 1 to 20. Section B, the very short answer, we have 21 to 30. The 30th question is compulsory. Means that you answer these questions. Next, C, that is called section C. You all listening carefully? You all listening your screen? And the next one is short answer. The solution should be, you have to get the solution to 4 steps. So only what are the key important keys are there? Get 3 marks for that. Question number 31 to 40. Nava, any doubt? Sir, read Need somebody clear asking answer. some doubt? Video play, ma. Yes, sir. 1 minute irukku. Now it's I need your reply, please. Is it clear now? Okay, sir. Is it clear? Yes. Okay, ma. Right. We'll move on to the part 4, that is called section D. So here is the very important section among that, because the most weightage for among these 4 sections is the section 4. You will get 35 marks from that. Each question carries 5 marks. Here, either or type, 7 questions will be given. That is called long answers, detailed answers, 40 to 47, sorry, 41 to 47. Every question is having 2 questions. You have to answer either A or B. So we have 2 questions, 41A, 41B, 42A and 42B. You have to answer this or that, which means we have an internal choice in the last section. Each question carries 5 marks. So that we cannot have a
பர்டிகுலர் ஃபிக்ஸ்டு ப்ளூ பிரிண்ட்னு சொல்லவே முடியாது. இட் மே வேரி. நோ ஒன் கேன் சே. மதர் உங்களை கேட்கலாம், சார் என்ன சார் கம்பல்சரி ப்ராப்ளம் மட்டும் சொல்லிடுங்க சார், எனக்கு போதும். எந்த சாப்டர்ல இருந்து வருது, இந்த 6 சாப்டர்ஸ்ல இருந்து எந்த சாப்டர்ல கம்பல்சரி ப்ராப்ளம், அது மட்டும் எனக்கு எனஃப் சார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றேன். நோ ஒன் கேன் டிசைட் தட். சரிங்களா? யாராலையும் அதை டிசைட் பண்ண முடியாது. ஈவன் த கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன், ஈவன் த டைரக்டர் ஆஃப் எஜுகேஷன், யாராலையும் அதை நம்ம சொல்லவே முடியாது. ஃப்ரம் விச் செக்ஷன் இட் மே கம். ஆனா we can filter it. We can, by analyzing we can filter it. எப்படி ஃபில்டர் பண்றது தான் இப்போ I am going to discuss you. Are you ready for the blueprint? So I want everybody to take this. Yes. Yes, Please sir. listen very carefully. This is a very important section. I hope you can enjoy after this class over. Okay, you can prepare like this because tomorrow you are going to write your what exam tomorrow? Language or English? English. English, sir. English you are going to write. Yeah. So adanaala just all the best for your English examination, even though the maths is very important. ஏன் சொல்றேன்னா maths will give you the more cutoff, more option. எங்க ஒரு ஃபீல்டு போ, இன்ஜினியரிங் மட்டும் இல்ல, நீ எங்க போனாலும் மேக்ஸ் தான். If you want to write a CAT after your completion of engineering, after your completion of degree, you have to write any SAT exam or CAT exam, any aptitude test or any admission test or any entrance test. Maths is the key factor. That is called quantitative aptitude is there. In quantitative aptitude is fully covered with mathematics. So அதனால மேக்ஸ் நம்ம அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது. Even though you are a biology student, maths is always important. Please keep it in your mind. But now I just described about the question pattern. So we have 4 sections. Everything I explained already, your teachers also explained. Yeah, you have come across the 11th standard examination வந்ததுனால உங்களுக்கு ஈஸியா தெரியும். இப்போ இந்த குவார்டர்லி எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் how to prepare, this is called a warm up. சரிங்களா? what is the preparation I can do? இப்போ இந்த 4 chapters பத்தி எனக்கு தெரியும். I hope as a teacher, as your mentor, I know that the students, from my students, my caliber is very strong in these 4 chapters. I know that, but I don't know about these 2 chapters. Maybe you can learn from your teachers or learn from your tutors, anybody. But on myself, from my part, I was very much concerned in these 2 chapters, so that I want to give you some very important, very keen where which portions you have to cover ன்றத நான் இங்க சொல்ல போறேன். அதனால all the students particularly going to face your quarterly examination, please listen. So now listen, come to the blueprint. So we know that we have each and every part, we have the questions in your MCQ questions. சரியா? multiple choice questions. அது கண்டிப்பா எல்லா செக்ஷன்ல இருந்து வரும். முதல்ல நம்ம அதை ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம். என்ன பண்ணலாம் சார்? புக் பேக்ல நிறைய இருக்கு சார் ஒன் வேர்டு. நீங்களும் கொஞ்சம் பேசணும் தம்பி, நான் மட்டுமே பேசுறது நல்லா இருக்காது. அதனால சொல்லுங்க, புக் பேக்ல எத்தனை ஒன் வேர்டு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம்ல? யாரும் சொல்ல முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம்ல மொத்தம் எத்தனை இருக்குது? அப்ராக்சிமேட்டா சொல்லுங்க, பரவாயில்ல. எவ்வளவு இருக்கலாம்? 71 marks. 71 marks புக் பேக்லயா? எல்லா சப்ஜெக்ட், all the 6 chapters, எல்லா 6 chapters சேர்த்து 71 marks தான் இருக்கா? 151 marks. Very good. Nearly 150, 151 marks. Exactly 150. யார் சொன்னது? What's your name, ma? Deepika. யார் சொன்னது? உங்க கிருத்திகா. Deepika. Deepika. Very good, Deepika. God bless you. So கண்டிப்பா வந்து 151 marks இல்லையா? So 150 one word is there. So அதுல வந்து நீங்க கிளியரா இருக்கணும். அதுல அந்த 151 வேர்டை மட்டும் படிச்சுட்டா போதுமா சார்? நானே கேட்டு நானே பதில் சொல்றேன். நீங்க கேள்வி கேட்கணும் சார். அப்போ நீங்க கேள்வி கேட்கும் போது சொல்லணும் சார் 150 மட்டும் படிச்சுட்டா போதுமா சார்? 151 வேர்டை மட்டும் நான் படிச்சுட்டா போதுமா? அப்போ எல்லா 20 கொஸ்டின்ஸ்க்கும் நான் ஆன்சர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நீங்க கேட்கணும் இல்லையா? கேட்டால்தான் சந்தோஷம் எனக்கு. அப்போ நீங்க என்ன செய்யணும்னா, முதல்ல புக் பேக்ல இருக்கிற அந்த ஒன் வேர்டை முதல்ல ஃபுல்லா பக்காவா முடிச்சிடணும். சரிங்களா? புக் பேக்ல இருக்கிற எல்லா ஒன் வேர்ட் MCQ கொஸ்டின்ஸ் வால்யூம் 1 வால்யூம் 2 இல்லையா? கிட்டத்தட்ட 150 ஆமா? எவ்வளவு வருதுமா சொன்னீங்க தீபிகா? கரெக்டா நீங்க சொன்னது? 150 கரெக்டா? 3ல எத்தனை இருக்கு சொல்லுங்க? சாப்டர் 3ல how many புக் பேக் இருக்குப்பா? கோகுலகிருஷ்ணன் சொல்லுங்களேன். அர்ஷிதா இருக்கீங்களா? அர்ஷிதா கரெக்டா சொல்லுங்க. எவ்வளவு பாருங்க? 25 இருக்கா? தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ்ல எத்தனை இருக்கு?
Theory of equations, how many one word are there? நம்ம புக் இருந்தா கூட திறந்து பார்த்தலாமே. Theory of equations sir. கேக்குறேன் நான். Third chapter. 10, sir. Third 10, chapter. sir. 10. 10. Very good. Only 10. We having only 10 in that. இல்லையா? மொத்தமே 10 தான் இருக்கு. சரிங்களா? Inverse trigonometry functionல எத்தனை இருக்கு? We have 20. இல்லையா? 20, sir. இது ரெண்டு, ஆமா, 20, sir. இந்த ரெண்டு இதுல மட்டும்தான் குறைவா இருக்கும். மீதி எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா 25, 25, 25, 25. நானா சார் வந்து ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின் சென்டர் பிஃபோர் 10 years பேக், 15 years ஆயிடுச்சு. ஆனா ஆல்மோஸ்ட் 12th ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின் சென்டரா இருந்ததுனால ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஒன் வேர்டை பசங்களுக்கு நான் தரவு பண்ண சொல்வேன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண சொல்வேன், பிடிஏ புக்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கும், அதெல்லாம் பார்க்க சொல்வேன். இப்போ உங்களுக்கு அதெல்லாம் நான் கொடுக்கவே கிடையாது. நான் கான்செப்ட புரிஞ்சுட்டா இப்ப இதுல வந்து எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் தெரியுமா கேட்கலாம் உங்களுக்கு? 15 கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பாங்க. புக் பேக்ல இருந்து மொத்தம் எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் தெரியுமா தீபிகா இருக்கு? 130 கொஸ்டின்ஸ் இருக்குமா. நீங்க ட்ரை பண்ணீங்க, என்ன ட்ரை பண்ணீங்கன்னா எல்லாத்துலயும் என்ன இருக்கும், 125 25 25 இருந்தா 150. பட் சாப்டர் நம்பர் 3லயும் சாப்டர் நம்பர் 4லயும் லெஸ்ஸா இருக்கும். மீதி எல்லாத்துலயும் 25 கொஸ்டின்ஸ் தான் நீங்க சொன்ன மாதிரி. ஸோ வெரி குட். ஸோ எனிவே 130 கொஸ்டின்ஸ் நீங்க முதல்ல தரவு பண்ணிடுங்க. இன்னைக்கு நைட்டே முடிஞ்சா, இங்கிலீஷ் தானே நாளைக்கு, கொஞ்சம் ஈஸியான சப்ஜெக்ட் தான். அப்போ முடிஞ்சா இன்னைக்கு 130 கொஸ்டின்ஸை, எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸை இப்பயே கவர் பண்ணிடுங்க. இந்த கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் படிச்சா போதுமா? 20 எடுக்க முடியாது. If I want to get a centum, you people want to get a centum, நீங்க செய்ய வேண்டியது என்னன்னா இன்னொரு 5 கொஸ்டின்ஸுக்கு அடிஷனல். அப்ப இந்த 4 சாப்டர்ஸ் பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டியதில்ல. சார் have given a more information, additional information. நான் நடத்த கோ த்ரூ பண்ணாலே அந்த 5 கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிடலாம். இப்போ எம்சிக்யூ ஓவர், நான் ஃபாஸ்டா அப்படியே கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன். டோன்ட் வாண்ட் டு இது ஐ வாண்ட் டு புஷ் யுவர் டைம், இல்லையா? நைட்டா தள்ளிட்டே போனோம் நான். அடுத்தது பாருங்க, நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் 2. செக்ஷன் 2ல எப்படி கேட்கலாம் கொஸ்டின்ஸ அப்படின்றத பாருங்க. மேட்ரிசஸ், இப்போ இதுதான் ரியல் ப்ளூ பிரிண்ட் ஸ்டார்ட்ஸ். நவ் திஸ் இஸ் த ரியல் ப்ளூ பிரிண்ட் ஸ்டார்ட்ஸ். இப்பதான் நீங்க பார்க்க போறீங்க இந்த ப்ளூ பிரிண்டர் ரியலா என்ன நடந்திருக்கிறன்றதை இப்ப பார்க்க போறீங்க. மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்ஸ். எத்தனை பேருக்கு இதுல எதுனா எனக்கு சுத்தமா புரியாம இருக்கு சொல்ற பாருங்க. எல்லாருமே சொல்லிடுவான். ஈவன் நீங்க இல்ல, ஒரு லோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட், ஸ்லோ லேர்னர் கூட சொல்லிடுவான் மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர்னு. உங்களுக்கு யாருன்னா இதுல டிஃபிகல்ட் இருக்கா? எனிபடி ஃபேசிங் டிஃபிகல்டிஸ் இன் திஸ் மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்ஸ்? ஐ எம் ஆஸ்கிங் யூ ஒன்லி ப்ளீஸ். No, sir. ஸ்ட்ரென்த் வர கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கு. இல்ல ஈஸி இல்லையா? அதனால பாருங்க, முதல்ல நான் கொஞ்சம் இப்ப இங்க மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்ஸ்ல 2 மார்க்ஸ் வரும், 2 3 மார்க்ஸ், 2 5 மார்க்ஸ். சரிங்களா? ஏன்னா நான் இதுக்கு அதிக டைம் எடுக்க திரும்பல. நான் ஆக்சுவலி கொடுக்கவே கூடாது உங்களுக்கு ப்ளூ பிரிண்ட். ஆனா ஐடியா இதுதான், 2 கொஸ்டின் மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்ஸ்ல வரணும், 2 கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் 3 மார்க்ஸ்ல வரணும், 2 கொஸ்டின் மட்டும் அந்த 5 மார்க்ஸ்ல வரணும். இந்த 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் எதுவா இருக்கும் சொல்ல முடியுமா? இந்த கடைசியா நடத்தின பாத்தீங்களா என்னது? find the value of lambda mu. Find the value of lambda mu if the system is unique solution, if the system is infinitely many solution, if the system is no solution. இது ஒரு கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன்ட், ஞாபகம் வச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் என்னன்னா find the inverse using what? யாரா சொல்ல முடியுமா என்ன தேரம்? இந்த வாட்டி நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றதே அதுதான். என்ன தேரம் யாரா சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஒருத்தர். ஆமா சொல்லுங்களேன், கரெக்டா சொல்ல கிட்ட வந்துட்ட. What is the sum you are expecting? Gaussian என்ன இன்வெர்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொன்ன? Very good. Gaussian elimination method. Solve the equation using the Gaussian elimination method. அது ஒரு கொஸ்டின். புரியுதுங்களா? சோ இப்படி நிறைய 5 மார்க் கொஸ்டின் இருக்கு. அது லாஸ்ட் 2 எக்ஸசைஸ். லாஸ்ட் 2 எக்ஸசைஸ் பாத்தீங்கன்னா 1.6 1.6 கிடையாது, 1.6 வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. அதான் சொன்னேன், ஃபைண்ட் மியூ லாம்டா இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் சொன்னது. சிஸ்டம் இஸ் கன்சிஸ்டன்ட். அண்ட் அதே போல 1 பாயிண்ட் இன்வெர்ஸ்ல இருந்து ஒரு சம் வரும். ஸோ காஷியன் எலிமினேஷன் மெத்தட வச்சு சால்வ் பண்ற மாதிரி இல்லையா? இதெல்லாம் வந்து 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ்ல வரும். 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் அதே மாதிரி இருக்கு 2. So I want to take much more time in these matrices and determinants because I hope you are very well thorough in this section. Thorough knowledge உங்ககிட்ட இருக்குது. Second, complex numbers. 2 questions.
from your 2 marks, 2 questions from your 3 marks, and 2 from your 5 marks. இந்த 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் எதுவா இருக்கும் சொல்ல முடியுமா? கோகுலகிருஷ்ணன் ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் சொல்ல முடியுமா? உங்க மைண்ட்ல என்ன ஐடியா இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சரியா? என்ன கொஸ்டின் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஃபைண்ட் தி லோக்கஸ்னு ஒரு சம் இருக்கு தெரியுமா? ப்ரூவ் தட் ஆர்குமெண்ட்னு ஒரு சம். கண்டிப்பா அதுல இருந்து ஒரு சம் கண்டிப்பா டெஃபினெட்லி we have yeah exercise 2.6ல இருந்து டெஃபினட்டா ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. 2.6ல இருந்து டெஃபினட்டா ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின். நீங்க வேணும் நோட் பண்ணீங்க இல்லனா விட்டுறலாம். So definitely there will be a question from 2.6 and 2.7. சரிங்களா? இது ரெண்டுத்துலயும் கொஸ்டின் இல்லாம இருக்கவே இருக்காது. So nth roots யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வரலாம். Okay, so therefore 2 marks, 3 marks and 5 marks. சரியா? நீங்க இதுவும் வந்து ஈஸி. இது one of the easiest chapter among these 12 chapters தான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டிட்டர்மினன்ட்ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் தான். அதுதான் ஈஸி. அடுத்து தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ்ல பாருங்க. we have one நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். 1 mark and 2 5 marks. 2 5 marks வரும். 2 5 marks வரும். சரிங்களா? இப்போ இந்த 2 5 மார்க்ஸ் எந்த செக்ஷன் தெரியுமா? ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ். ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அந்த சாப்டர்ல இருந்து ஒரு சம் கண்டிப்பா வரும். எக்ஸர்சைஸ் 3.1ல இருந்து கூட வரலாம். சான்சஸ் ஆர் தேர் 3.1 and 3.3 and 3. ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் 3.5. ஸோ இந்த சம்ஸ்ல இருந்து கூட கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். இந்த 3 எக்ஸர்சைஸ் தான் 5 மார்க்ஸ் உரியது. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன். கண்டிப்பா ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ்ல இருந்து வரும்னு சொல்லியிருக்கிறேன். அதே போல வந்து ஃபைண்டிங் த யூசிங் த இது அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன், ஜியோமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷன், கண்டிஷன்ஸை கொடுத்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. சரியா? ரைட். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஐடிஎஃப், இன்வர்ஸ் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இதுல பாத்தீங்கன்னாலும் 2 marks, 3 marks and 5 marks. சரியா? இந்த 4 சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஆல்ரெடி நான் என்ன கேட்டா என்கிட்ட இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இந்த 4 சாப்டர்லயும் தரவா இருப்பீங்க. அதுலயும் 3 பக்காவா இருப்பீங்க. ஐடிஎஃப் மட்டும் கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் we want to force to finish that இல்லையா? இருக்கு கொஞ்சம் ரிமைனிங் இருக்குது. ஈவன் தோ ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன்ட் த ஃபுல் கான்செப்ட் இன் ஐடிஎஃப். டிக்னாமெட்ரி கூட உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அதனால ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் கேன் மேனேஜ் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம். இப்போ கம் டு த பாயிண்ட். So this is an important section, that is 2-dimensional analytical geometry and vector algebra. Are you all ready? I want to listen carefully. So I want to hear your voice. Please say yes, then I'll proceed. Yes, sir. Yes, sir. Yes, very importantly, please 100% dedication, determination should be here. ஏன்னா இதுதான் நீ future. This is your future. This is your annual exam. This is your public examination. This will reflect in your public examination. அதனால இந்த 3-dimension geometry பாத்தீங்கன்னா particularly, so for this quarterly examination we'll get 1 2 marks question, 1 3 marks question and 3 5 mark questions. Similarly for vector algebra 2 2 marks question, 2 3 marks question and 3 5 mark questions. All together பாத்தீங்கன்னா the most weightage topics இது ரெண்டு தான். அப்ப 3 into 5 15, 15 into 1 என்னது? 15 plus 1, அதாவது 15 plus 3 18, 18 plus 2 20 marks. இங்க பாருங்க 15 plus 6 21, 21 plus 4 25 marks. ஸோ அப்ப வெக்டர் அல்ஜிப்ராவை இதுதான் உன்னுடைய மோஸ்ட் வெயிட்டேஜ் டாபிக்காக இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல சொல்றாங்க. திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் வெயிட்டேஜ் டாபிக். இந்த ஆஃப் ஏலி தான் இட் வில் ரிஃப்ளெக்ட் இன் யுவர் குவார்டர்லி தான் ரிஃப்ளெக்ட் இன் ஆஃப் ஏலி, ஆஃப் ஏலி தான் வில் ரிஃப்ளெக்ட் இன் யுவர் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன். அதனால இதுதான் மோஸ்ட் வெயிட்டேஜ் டாபிக். இந்த 3 கொஸ்டினை எதுல இருந்து வரலாம்? இந்த 2 கொஸ்டினை விட்டுருங்க, இதை பத்தி கவலை. இது வந்து 1 பத்தி கவலையே படாத. எப்பொழுதுமே நான் சொல்வேன், ஒன்லி யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் 5 mark question in analytical geometry. Forget about your 2 marks and 3 marks. அதுக்கப்புறம் நான் ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். இதை ஆன்சர் பண்ணும் போதே இதெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணிடலாம். இந்த 3 mark 5 mark questions இருக்கு இல்லையா, இது எந்தெந்த சாப்டர்ல இருந்து வரும் அப்படின்னு மெயினா பாத்தீங்கன்னா exercise, please make a note of this. 5.1, 5.2, 5.5. இந்த 3 எக்ஸசைஸ் 5 மார்க்ஸ் பாத்தீங்கன்னா போதும். தம்பி ஏதோ கேட்கிறாரு, மணிகண்டன் ப்ளீஸ் லிசன். 5.1, 5.2 and 5.5. So this exercise, ஒருவேளை சார் நான் வந்து இன்னும் அனாலிட்டிக்கல் ஜியோமெட்ரியில ரொம்ப போரா தான் சார் இருக்கேன், இன்னும் புரியல, நான் நடத்த போறேன் கண்டிப்பா.
I will not leave these two chapters. These are the most precious chapters in your 12th standard as well as for your entrance examination. I can't leave this. From the basic, from the bottom of this, I am going to start. So that please, my dear student, listen. This is only for your quarterly examination because you have only 2 days more for your quarterly exam. Now, just to go through 5.1, 5.2, and 5.5. What is 5.1? 5.1 this is called nothing but a circle. 5.1 is a circle. இந்த சர்க்கிள்லயே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சம், அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய சம்னா 6th சம். அதே போல எக்ஸாம்பிள் ஒரு சம் இருக்கு. ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட்ஸ் 1,0 -1,0 இன்னொன்று 0,1 இருக்கும். அதே போல there is one example problem இருக்கு. அப்போ 5.1லயே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் 6th சம் தான். அது ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின். 6th சம் இஸ் a 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். சோ அதுதான் மோஸ்ட்லி 5.1ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் டெஃபினட்டா வரும். அப்படி இல்லைன்னா எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ்ல வரும். 5.2 இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஜாதக கணக்குன்னு சொல்லுவாங்க. நம்மளுக்கு கானிக்ஸ் செஷன்ல 3 இருக்கு. அதாவது சர்க்கிள் இஸ் ஆல்சோ கானிக் தான் கம்பேரிட்டிவ்லி. இந்த கானிக்ஸ்ல 3 கானிக்க சொல்லுவோம் மெயினா. பாரபோலா, எலிப்ஸ், இன்னொன்னு என்ன மணிகண்டன்? ஹைப்பர்போலா. ஹைப்பர்போலா. இந்த ஹைப்பர்போலா, பாரபோலா, எலிப்ஸ்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பா எப்படி தெரியுமா கேட்பாங்க? அதுக்கு பேர் நான் என்ன பேர் வச்சிருக்கேன்னா ஜாதக கணக்கு. So the biodata problem. So you have to say what is that? Find the foci, center, eccentricity, directrices, length of lattice rectum, equation of the directrices, equation of the lattice rectum. என்னென்னலாம் இருக்குதோ எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்க சொல்றேன். நான் அதுக்கு தனியாவே கொடுத்துருப்போம். ஒரு டேபிள் காலம் போட்டு நான் கொடுக்குற இதுவே வேற மாதிரி இருக்கும். நீங்க ஸ்கூல்ல வேற மாதிரி யூ கேன் ப்ரொசீட். அந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல வேற மாதிரி இருக்கும். நான் சொல்றது டிஃபரெண்டாவே இருக்கு. ஈஸிலி யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ டைம் இல்லாதனால எனக்கு அர்த்தம் இல்லை. இருந்தாலும் சம் ஆஃப் த ஃபியூ ப்ராப்ளம்ஸ் ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் டுடே இன் திஸ் செக்டர். அதுல பாத்தீங்கன்னா குறிப்பா ஒரு இது இருக்கு. என்னன்னா ஃபைண்ட் தி ஈக்குவேஷன் ஃபைண்ட் தி ஃபோகை, எசென்ட்ரிசிட்டி, சென்டர், லேட்டஸ்ட் ரெக்டம், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டைரக்ட்ரிசஸ், வெர்டிசஸ், இதெல்லாம் கிடைக்கிற மாதிரி. இது மூணுத்துல எதுல வேணா கேட்கலாம். பாரபோலால இருந்து கேட்கலாம். சொல்லுப்பா. இதுக்கு முன்னாடியே சொன்னது மட்டும் இன்னொரு வாட்டி சொல்றீங்க சார்? எதுமா? எந்த முன்னாடிமா? இப்போ இப்போ சார் 5.1 வரைக்கும் 5.1 வரைக்கும் ஓகேவா? 5.1 வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? சர்க்கிள்ஸ். ஓகே. ஆமா சார். 5.2ல நீங்க செய்ய வேண்டியது என்னன்னா 5.2ல எந்தெந்த சம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா 4th சம் இருக்கு இல்லையா? அதுல லாஸ்ட் 2 ப்ராப்ளம்ஸ், அதாவது ஃபைண்ட் த வெர்டெக்ஸ், ஃபோக்கஸ், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டைரக்ட்ரிக்ஸ் அண்ட் லென்த் ஆஃப் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் எல்லாமே கண்டுபிடிக்க தெரியணும். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டைரக்ட்ரிக்ஸ் கேட்டா கண்டுபிடிக்க தெரியணும். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் கேட்டா கண்டுபிடிக்க தெரியணும். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஆக்சிஸ் கேட்டா கண்டுபிடிக்க தெரியணும். அந்த ஃபுல் ஹிஸ்டரி யூ மஸ்ட் நோ அபவுட் த ஃபுல் ஹிஸ்டரி. அப்போ அதுக்கு தான் அந்த கர்வ் எப்படி உருவாகுது, how the parabola curve is formed, so what is the locus, அந்த locus எப்படி உருவாகுது, இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் பேசிக்கலி. அப்பதான் இந்த ப்ராப்ளம்ஸை ஈஸியா கவர் பண்ண முடியும். how we can form the lattice rectum, what is the difference between the lattice rectum and the chord. அப்ப lattice rectumக்கும் chordக்கும் என்ன அர்த்தம்? ஒரு parabola இருக்குன்னா சர்க்கிள்லயே நீங்க ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க. அதாவது this is a parabola, we have a parabola. இந்த parabola அப்படின்னா circumference of the parabola வந்து 1 போட்டா அது பேரு chord. இந்த கார்டு ஃபோக்கஸ் வழியா போனா அது பேர் ஃபோக்கல் கார்டு. அதே ஃபோக்கல் கார்டு இந்த ஃபோக்கஸ்ல பெர்பெண்டிகுலரா இருந்தா அதுக்கு பேர் தான் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம். இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். எனக்கு டைம் இல்ல, ப்ளீஸ். நான் கண்டிப்பா உங்க சார் கிட்ட கேளுங்க, ஒரு 2 days கிளாஸ் கொடுக்க சொல்லுங்க. ஆஃப் வேலி இல்லைன்னா உன்னை பக்காவா டியூன் பண்ணிடுவேன் நான். சரிங்களா? யூ ரெக்வெஸ்ட் யுவர் டைரக்டர் சார் இல்லையா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதெல்லாம் இன்னும் ஈஸியா இந்த கான்செப்ட்ஸ் நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுங்களேன். இந்த உன்னுடைய 2 dimensional geometry is very very simple and easy for you. இப்ப நான் ப்ராப்ளம் போடும் போதே சிலது உங்களுக்கு புரியும். புரியுங்களா? அப்ப அதுதான் வித்தியாசம். சின்ன சின்ன விஷயம். இந்த லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் எப்படி ஃபார்ம் பண்றது? how can I find the foci? அப்ப இதை நான் எப்படி உருவாக்குனேன், இதை எப்படி கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டா நீ எல்லாத்தையுமே புட்டு விளக்கலாமே. மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. you should not memorize all the properties of the focus, parabola, ellipse, ஹைப்பர்போலா பத்தி சொல்ல தேவையில்லை. இப்போ இந்த எக்ஸசைஸை பொறுத்த வரைக்கும் 5.2ல இதுதான் இந்த ஜாதக கணக்குன்னு சொல்லுவோம். மைண்ட்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஹாரோஸ்கோப் ப்ராப்ளம், பயோடேட்டா ப்ராப்ளம் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும். பாரபோலாவுடைய ஃபோக்கஸ் கண்டுபிடிக்கணும், பாரபோலாவுடைய டைரக்ட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும், பாரபோலாவுடைய வெர்டிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும், பாரபோலாவுடைய லென்த் ஆஃப் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கிற ஒரு சம். அதே போல எலிப்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். பாரபோலா வந்து ஒன்லி சிங்குலர். இதே எலிப்ஸ் ஹைப்பர்போலாக்கு ப்ளூரல்ல வரும். எல்லாமே 2 2 இருக்கும். வெர்டெக்ஸா இருந்திருக்கும், இங்க வெர்டிசஸா மாறிடும்.
அங்க ஃபோக்கஸா இருந்திருக்கும், இங்க ஃபோக்கையா மாறிடும். 2 ஃபோக்கஸ் வரும் இல்லையா? டைரக்ட்ரிக்ஸ் அங்க 1 இருக்கும், இங்க டைரக்ட்ரிக்ஸ் 2 வந்திருக்கும். அப்ப அதனால ப்ளூரல்ல கேட்பான். எலிப்ஸுக்கும் ஹைப்பர்போலாக்கும். இந்த கணக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதாவது எக்ஸசைஸ் 5.2ல 4th சம் அண்ட் 8th சம்ல 5, 6, 3, 4 இது எல்லாமே முக்கியமான சம். 2, 3 ஃபுல்லாவே 8th சம் ஃபுல்லாவே ரொம்ப முக்கியமான சம்ஸ் தான். 8th சம் ஃபுல்லாவே முக்கியமான செக்ஷன்ஸ் தான். மேல ஃபர்ஸ்ட் 2 ப்ராப்ளம் தவிர 8th சம் ஃபுல்லாவே நான் இந்த சொல்றேன். 8th சம்ல இருக்கிற இந்த 6 ப்ராப்ளம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா குவார்டர்லிக்கு ஒரு 3 மார்க்ஸ். இதுல திரும்ப பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணிடலாம். 5.2ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பா இருக்குது. 5.1ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின். ஒருவேளை 5.1ல கேட்கனாலும் 5.2ல இருந்து 2 கொஸ்டினுக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கு. அதோட only focusing on 5 mark. The 5.3, 5.4 வந்து only 2 mark, 3 marks. Tangent and normal. Identifying the conic. அதனால 2 mark தான். How to identify whether this is a parabola-வா, ellipse-ஆ இல்ல hyperbola-வா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சில ரூல்ஸ் இருக்கு. அது கூட புக்ல இருக்கிற ரூலை வந்து நான் சொல்ல மாட்டேன். ஈஸி ரூல் நான் பண்றேன். இப்ப நான் சொல்லித் தரேன் உங்களுக்கு. ஆஃப்டர் திஸ் ப்ளூ பிரிண்ட் ஓவர்னா முதல்ல சொல்லித்தரேன். ஐடென்டிபிகேஷன் ஆஃப் இது எப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். 4க்குமே சரிங்களா? ஐ டீச் யூ ஃபர்ஸ்ட் ஜஸ்ட் ஒரு டிப்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இப்ப பாருங்க, இப்ப இந்த 3 எக்ஸசைஸ் படிச்சா போதும். மணிகண்டன் யாரோ ஒருத்தர் கேட்டீங்க, உங்களுக்காக சொல்றேன். 5.1, 5.2, 5.5 இந்த 3 எக்ஸசைஸ் நீ தரோ பண்ணிட்டீங்கன்னா 3 5 மார்க்ஸ் அட்டன் பண்ணிடலாம். புரியுதா நான் சொல்றது? Yes, sir. விளங்குச்சா? Can you able to follow my words? Yes, sir. If you have a thorough in this 5.1, 5.2, 5.5, both exercise and example problems, surely you will attend 3 5 marks. அதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது. அனாலிட்டிக்கல் ஜியோமெட்ரியில வர எல்லா 5 மார்க் கொஸ்டின் நீ ஆன்சர் பண்ணலாம். இந்த 5.5 இருக்கு இல்லையா? தட் இஸ் கால்ட் practical problems. இந்த 5.5ல பாத்தீங்கன்னா we have exerciseல 10 problems இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா அதிகபட்ச ப்ராப்ளம் எதுனா parabola based. The practical problems in parabola தான் அதிகம். 5 ப்ராப்ளம் parabola, 3 ப்ராப்ளம் எலிப்ஸ், 2 ப்ராப்ளம் ஹைப்பர்போலா. நீ வந்து சக்சஸ் இன் யுவர் எக்ஸசைஸ் சொன்னா எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரொம்ப குறைவு தான். கூட்டி கழிச்சு பார்த்தா ஒரு 4-5 தான் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள்ஸ். எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் தான் 10. அதுல இருந்து ஷோர் 1 கொஸ்டின், நோ டவுட். நீ 10 கொஸ்டினும் இந்த 4 கொஸ்டின் எக்ஸசைஸ்ல ஒரு 4 கொஸ்டின் இருக்குது எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல. இந்த 14 கொஸ்டின்ஸ் நீங்க தரோவா இருந்தீங்கன்னா, நான் குவார்டர்லிக்கு மட்டும் சொல்லல, this time 100% for your 2024 மார்ச் எக்ஸாம்ல இந்த 5 பாயிண்ட் எக்ஸசைஸ்ல இருந்து 5.5 எக்ஸசைஸ் வந்து கண்டிப்பா 100% there will be a 5 mark questions. There is no doubt in that. ஈஸியா நீ ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். அதுக்கான வழியெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லித் தரேன். நெக்ஸ்ட், இப்போ இங்க இந்த குவார்டர்லி எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் forget about this 2 marks and 3 marks. ஒரே பண்ணாத. இந்த 5.1, 5.2, 5.5 இதுல பக்காவாயிட்டீங்கன்னா அதுல வரும்போதே 2 marks 3 marks தான் உனக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அடுத்தது கடைசியா கம் பேக் டு த வெக்டர் அல்ஜிப்ரா அண்ட் 3 dimensional ஜியோமெட்ரி. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் 2 2 marks இருக்கும், 2 3 marks இருக்கும், 2 5 marks இருக்கும்னு சொன்னேன். இந்த 2 marks 3 marks தான் இருக்கு இல்லையா? சில தியரம்ஸ் கேட்பான். ஆங்கிள் இன் a semicircle is a right angle by vector method. இதெல்லாம் எக்ஸசைஸ் 6.1ல வரும். இது 2 marks 3 marks சின்ன சின்ன ஒர்க் டன் பை a force, மூவ்மெண்ட் ஆஃப் a force இல்லையா? இதெல்லாம் கேட்பான். ஃபைண்ட் தி பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன்ஸ். இதெல்லாம் கேட்கக்கூடியதுதான் இந்த 6.1 அண்ட் 6.2ல நிறைய 2 marks 3 marks கொஸ்டின். இவ பேசிக்கலி இந்த 5 mark கொஸ்டின் மட்டும், ஏன்னா உங்களுக்கு அதுதான் இப்ப முக்கியம். இந்த 5 mark கொஸ்டின்ஸை படிக்கும்பொழுது, அனலைஸ் பண்ணும்பொழுது இந்த 2 marks 3 marks ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம். இங்க நீங்க என்ன படிக்கணும்? ஆர் யூ ஆல் லிசனிங் ப்ளீஸ்? எக்ஸசைஸ் 6ல வெக்டர் அல்ஜிப்ரா அண்ட் 3 dimensional ஜியோமெட்ரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 6.1 படி, 6.3 படி, 6.7 கவர் பண்ணி, இந்த 3 எக்ஸசைஸ் கவர் பண்ணீங்கன்னா மொத்தம் 8 எக்ஸசைஸ் இருக்குது. தீபிகாவா யாரோ ஒருத்தர் சொன்ன, கிருத்திகா, தீபிகா தானே? தீபிகா மொத்தம் எத்தனை எக்ஸசைஸ் இருக்குது? இது விட்டுருங்க, 1 வேர்டை விட்டுருங்க, MCQ கொஸ்டின் விட்டுருங்க. 6.9 எக்ஸசைஸ்ல நான் சொல்றேன், நீங்க 3 கொஸ்டின்ஸ்ல அட்லீஸ்ட் மினிமம் 2, 3மே சான்ஸ் இருக்கு. 6.1ல ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. 6.1ல தியரம், அதாவது தியரம்னு சொல்றது என்னன்னா sin a plus b using vector method, sin alpha plus beta equals to sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta.
ஒரு 4 கணக்கு இருக்குது அதே மாதிரி cos a plus b equal to cos a cos b minus cos a sin a sin b. Prove that the altitudes of the triangle are concurrent. இன்னைக்கு எத்தனை மணி ஆனாலும் சரி இந்த 3 சம் போடாம விட போறது இல்ல. இது ஒரு இந்த 3 சம் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ்ல அதுல வந்து 2 எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு, 2 எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் இருக்கு. அது கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். இந்த 4 தேரத்துல 5 இருக்கும், 5 தேரத்துல இருந்து ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின். அதே போல 6.3 என்ன இருக்கும் தெரியுமா? சொல்ல முடியுமா யாருன்னா? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ப்ரூவ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ப்ரூவ் தட். வெரி குட். சோ a வெக்டர் b வெக்டர் c வெக்டர் கொடுத்துருவாங்க. யூ ஹேவ் டு ப்ரூவ் தட் வெக்டர் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் ப்ரூவ் பண்ணதா இருக்கணும். இதுல ஒரு சம் கண்டிப்பா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அடுத்து 6.7 இருக்கு இல்லையா? சோ 6.7 என்ன எக்ஸசைஸ் தெரியுமா? அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு எக்ஸசைஸ். குவார்டர்லிக்கு மட்டும் இல்ல, plane vector equation of the plane passing through one point and parallel to the two vectors, equation of the plane passing through the 2 points and parallel to a vector, equation of a plane passing through 3 points, equation of a vector parallel perpendicular in form normal form. இதெல்லாம் பண்றது அந்த எக்ஸசைஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 7 ப்ராப்ளம்ஸ், எக்ஸாம்பிள்ல ஒரு 4 ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. இந்த 11 ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு ப்ராப்ளம். சரிங்களா? நான் இப்ப இதெல்லாம் சொல்றது டெக்ஸ்ட்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம். இன்டெக்ஸ்ட்ன்றது வேற. நீ கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்டெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸை ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம். இப்ப இந்த 4 எக்ஸசைஸுக்கு 4 சாப்டர்ஸ்க்கு நீங்க வரி பண்ணவே தேவையில்ல. நீங்க இந்த குவார்டர்லி எக்ஸாம் எழுதும் பொழுதே தெரியும் நம்மளுடைய கிளாஸ் எவ்வளவு எஃபெக்டிவா இருந்துச்சுன்னு. ஹவ் யூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை திஸ் கிளாஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். இந்த 2 சாப்டர் உங்களுக்கு நடத்தலாம். ஏன்னா இது முக்கியமானது. நமக்கு டைம் கிடைக்கல. அதுக்காக தான் மறுபடியும் இன்சிஸ்ட் பண்ணி சொல்றேன். ஒருவேளை ஸ்கூல்ல உங்களுக்கு சிலபஸை கவர் பண்ணிருக்கலாம், ஒருவேளை ஸ்கூல்லயும் ரஷ் அப் பண்ணிருக்கலாம். டோன்ட் வரி. இத மட்டும் இப்போதைக்கு தயார் பண்ணிட்டு போயிடு. திஸ் இஸ் a warm up சொல்லிட்டேன். கடைசி நேர டிப்ஸ், லாஸ்ட் மினிட் டிப்ஸ். how to crack this examination, குவார்டர்லி எப்படி பண்ணணும் இந்த லாஸ்ட் மூமெண்ட்ல, இதுதான் ஐடியா. அப்போ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ 6.1, 6.3, 6.7, 5.1, 5.2, 5.5. இத எல்லாம் 5 மார்க்ஸ்ல ஈஸியா பண்ணிடலாம். ஏன்னா எய்தர் ஆர் டைப், எந்த கொஸ்டின்ல இருந்து எது கேட்பா. ஒருவேளை நீ நினைக்கலாம் ஒரே சாப்டர்ல இருந்து 2 கொஸ்டின் ஒரே சாப்டர்ல இருந்து வராது நினைக்காத. 2மே வரலாம். அது குவார்டர்லியை பொறுத்த வரைக்கும் சேம் அனாலிட்டிக்கல் ஜியோமெட்ரில 2 கொஸ்டின் இருக்கலாம். ஒரே மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்ஸ்ல 2 கொஸ்டின் வரலாம். நிறைய பேருக்கு என்ன தெரியுமா, உங்க ஐடியாவை திங்க் பண்ணிடுவேன். டேய் மேட்ரிசஸ்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டானா ஒரு கொஸ்டின் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ல கேட்பான்டா, அதனால நம்ம ஏதாவது ஒண்ணுத்த ப்ரிப்பேர். நோ வே. திஸ் இஸ் த ஐடியா. இதுதான் ஐடியா. இந்த ஐடியாலஜியோட போ. இப்ப முதல்ல இந்த 4 சாப்டரை தரோன்னு மைண்ட்ல ஏத்திக்கோ. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த தைரியத்துல போகணும். இப்போ இந்த 1 மார்க், இந்த 1 2 மார்க் கொஸ்டினும் 1 3 மார்க் கொஸ்டினும் கூட நீ அவாய்ட் பண்ணிடலாம். சரிங்களா? திஸ் இஸ் த வே. திஸ் இஸ் த பெர்ஃபெக்ட் பிளான். சரிங்களா? ஆர் யூ ஹாப்பி நவ்? இதுதான் பெர்ஃபெக்ட் பிளான். இந்த பிளான் படியே நீங்க சக்சஸா போங்க. ஆதித்யா இருக்கிறியா? ஆதித்யா இஸ் தேர்? ஆதித்யா ரைட். ரைட் ஆதித்யா, இப்ப வாங்கப்பா. இவங்களுக்கு முடிஞ்சிச்சு. நம்மளுடைய டாபிக் வரலாம். அது இவங்களுக்கு குவார்டர்லிக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், உங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ் பேஸ்டுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சரிங்களா? சில சம்ஸ் நான் இப்ப போட போறேன். ப்ளீஸ் லிசன். ஸோ அதர் பாய்ஸ், ஸ்டேட் போர்ட் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ், உங்க ரப் பண்ணிடலாமா? இந்த வார்ம் அப் போதுமா? ரைட்டா? ஓகே. தீபிகா போலாமா? ஷால் வி மூவ் ஆன்? யூஸ்டி? ஓகேமா, நோ ப்ராப்ளம். இன்னொரு முக்கியமான ஒரு ஹிண்ட் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். சோ இப்போ கொஸ்டின் பேட்டர்ன்ஸை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம், ப்ளூ பிரிண்ட்டை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். முக்கியமா இந்த லாஸ்ட் 2 சாப்டர்ஸை எப்படி நான் ஹேண்டில் பண்ணணுன்றதை உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். These are the 6 important exercises and examples where you have to cover. இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் விட்டுட்டு போக முடியாது. ஏன்னா பப்ளிக் இஸ் வெரி, தட் இஸ் மை லைஃப் அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்க என்ன பண்ணணும், இது எல்லாத்தையும் பண்ணணும். இப்ப நான் நடத்தி முடிச்சேன்னா நான் உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு கூட சொல்ல மாட்டேன், நான் நேரா டச் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். இப்போ இந்த 6 எக்ஸசைஸ்ல இருந்து வில் டிஸ்கஸ் சம் ஆஃப் த ஃபியூ ப்ராப்ளம்ஸ். சரிங்களா? எனக்கு எவ்வளவு டைம் இருக்கோ அந்த டைம் வரைக்கும் வில் டிஸ்கஸ் சம் ஆஃப் த ஃபியூ ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, ஆர் யூ ரெடி ஃபார் திஸ் நவ்? ஷால் வி மூவ் ஆன்? எஸ். இதுக்கு முன்னாடி இப்போ இந்த ப்ராப்ளம்ஸை போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் நான் சொல்றேன், கவனிங்க. நீங்க இப்போ ஓபன் பண்ணி பேசணும். ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்குள்ள டக்குன்னு சொல்லிடணும். ஏன்னா இன்னும் ஒரு 50 மினிட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு இருக்குது. ஹார்ட்லி வி ஹேவ் 50 மினிட்ஸ். அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to complete all the 3 எக்ஸசைஸ்ல இருந்து அட்லீஸ்ட் கொஞ்ச நேரம் டச் பண்ணணும். 6 எக்ஸசைஸ்ல இருந்து. இப்போ நான் என்ன கேட்கிறேன்னா, யூஸ்வலா நீங்க எப்படி எந்த பேட்டர்ன்ல ஆன்சர் பண்ணுவீங்க?
1 மார்க்ல இருந்து ஆன்சர் பண்ணுவீங்களா, இல்ல 2 மார்க்ஸ்ல இருந்து ஆன்சர் பண்ணுவீங்களா, இல்ல 3 மார்க்ஸ்ல இருந்து ஆன்சர் பண்ணுவீங்களா, இல்ல 5 மார்க்ஸ்ல இருந்து? யாருன்னா ஒருத்தர் சொல்லுங்க. நீங்க எப்படி 5 marks, sir. 5 marks. 5 மார்க்ஸ். வேற வேற பாய்ஸ் சைடுல 1 மார்க்ல இருந்து. வேற யாருன்னா 2 மார்க்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற ஆள் இருக்காங்களா? 3 மார்க்ஸ்ல இருந்து யாருன்னா ஸ்டார்ட் பண்ற ஆள் இருக்கீங்களா? இல்ல இல்ல 5 மார்க்ஸ் 1 மார்க்ஸ் இருக்கு. இப்போ நிறைய பேர் செய்யற முக்காவாசி 90% ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா, கொஸ்டின் எப்படி இருக்கோ பேட்டர்ன் அதே போலதான் அவங்க எழுதுறாங்க இல்லையா? கொஸ்டின் பேட்டர்ன் படி தான் அவங்க எழுதுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் 1 மார்க்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் 2 மார்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் 3 மார்க்ஸ் அப்படிதான் அவங்க பேட்டர்ன்ஸே ஆஸ் பர் த பேட்டர்ன். நான் என்ன சொல்றேன், இப்போ ஒரு புது ஐடியா உங்களுக்கு நான் சொல்லி தர போறேன். சரிங்களா? யாருமே எந்த முட்டாளும் வந்து 2 மார்க்ல இருந்து ஆரம்பிக்க மாட்டான், 3 மார்க்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிக்க மாட்டான். ஒன்னு 5 மார்க், ஒன்னு 1 மார்க் அப்படிதான் இல்லையா? நம்மளும் அப்படிதான் போக போறோம். நம்மளும் வந்து யூ ஹேவ் டு பி வெரி ஸ்மார்ட். அதாவது இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், நம்ம விஷயம் என்ன சொல்ல போறோம்னா, என்ன ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு சப்ஸ்டியூட்டே கிடையாது. நான் சொல்றதை கவனி, நல்லா கவனிச்சுக்கணும். சில பேர் அதுதான் தெரியும், சார் இது வந்து ஸ்மார்ட் ஒர்க்கா இருக்கணும் சார், அப்படி சார் சில இதுல கூட அப்படிதான் மூவில கூட பார்த்தேன் சார், ஸ்மார்ட் ஒர்க்கா தான் சார் இருக்கணும், ஹார்ட் ஒர்க்கா இருக்கக்கூடாது, ஹார்ட் ஒர்க் வேஸ்ட். ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு தேர் இஸ் நோ சப்ஸ்டியூட். நல்லா கவனிச்சுங்க, தேர் இஸ் நோ சப்ஸ்டியூட் ஃபார் ஹார்ட் ஒர்க். இந்த ஹார்ட் ஒர்க் கூட பிளஸ் அட்வான்டேஜ் என்ன தெரியுமா? ஸ்மார்ட் ஒர்க் இருக்கணும். அப்ப அந்த ஸ்மார்ட் ஒர்க்கை தான் இங்க சொல்லி தர போறேன். நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்கினோடனே இப்போ நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா, பப்ளிக் 15 மினிட்ஸ் டைம் தரான், 10 மினிட்ஸ் டைம் தரான்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? இந்த 10 நிமிஷத்துல நீ என்ன கொஸ்டின் பேப்பர் படிக்க முடியும்? கண்டிப்பா ஒண்ணுமே படிக்க முடியாது. நான் சொல்றேன், தயவு செய்து நல்ல இன்டெலிஜென்ட், நான் சென்டம் எடுக்கணும் சொல்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் நான் சொல்றேன், என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரா இருக்கீங்கன்னா எல்லாருக்கும் இது பொருந்தும் இல்லையா? என் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தா, என்ன ரெஸ்பெக்ட் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் சொல்றேன், ப்ளீஸ் இஃப் யூ வாண்ட் ஜஸ்ட் யூ கெட் த கொஸ்டின் பேப்பர்னா டோன்ட் ரீட் த கொஸ்டின். ஃபுல்லா கொஸ்டின் பேப்பரை படிச்சு பார்க்காத. மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அதுதான் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் அதான் சொல்லுவேன். அதுவும் குறிப்பா மேக்ஸுக்கு நீ படிக்கவே படிக்காத. அது என்னன்றது ஐடியாலாம் நான் பின்னாடி சொல்றேன். ஏன் அதை படிக்க கூடாது, எதனால அது என்ன டிஃபெக்டிவ், சைக்காலஜிக்கலி அது எப்படி என்ன உன்னை பாதிக்க போகுது அப்படின்றதெல்லாம் பின்னாடி நான் சொல்றேன். இப்போ நான் சொல்ற பேட்டர்னை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிக்க. முதல்ல கொஸ்டின் பேப்பரை வாங்கினவனையும் இந்த அரபிக் இருக்கு பத்தி, அரபிக் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட்டுக்கு போக மாட்டாங்க, ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட் தான். அரபிக் மட்டும்தான் அப்படி. மற்ற அதர் லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம லெஃப்ட் டு ரைட், தமிழா இருக்கட்டும், இங்கிலீஷா இருக்கட்டும், பெங்காலியா இருக்கட்டும், சான்ஸ்கிரிட்டா இருக்கட்டும், எல்லா லாங்குவேஜும் அப்படிதான் போகும். இந்த அரபிக் மட்டும் ரிவர்ஸ்ல போடுவாங்க, அப்படிதான் எழுதுவாங்க, ரைட் டு லெஃப்ட். அதே போல நான் என்ன பண்றேன், டாப்ல இருந்து வரக்கூடாது, பாட்டம். நான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எனக்கு படிக்க வேண்டிய கொஸ்டின் தெரியுமா? 47B. நல்லா கவனிச்சுக்கோ. ஆர் யூ ஆல் லிசனிங் கேர்ஃபுல்லி? எல்லாரும் கேக்குறீங்களா? 47B, 47B இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் டு ரீட். அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் ரெட் பண்ணிட்ட பிறகு தான் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். கடைசியில தான் இந்த 1 மார்க்குக்கு வரணும். இதே போல நீ கொஸ்டின் பேப்பரை 1 மார்க்குக்கு வர வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் இந்த செக்ஷன் டி இருக்கு இல்லையா? செக்ஷன் டி ல பாருங்க, அதாவது பார்ட் 4. பார்ட் 4ல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த எல்லா கொஸ்டின்ஸும் ஒரு 14 கொஸ்டின்ஸை மட்டும் நீங்க முதல்ல பார்க்கணும். இந்த 14 கொஸ்டின்ஸ்ல எது தெரிஞ்சிருக்கு பாருங்க. 42nd பி தெரிஞ்சிருக்குது. என்ன கொஸ்டின்னா, ப்ரூவ் தட் பை வெக்டார் மெத்தட் sin a plus b is equals to sin a cos b plus cos a sin b ன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு எனக்கு தரோவா தெரியும், ஒண்ணு கூட அச்சுப்பிழை இல்லாம நான் செய்வேன். இத பல முறை எழுதிருக்கேன். ஈவன் ஸ்லிப் டெஸ்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி குவார்டர்லி ரிவிஷன் வரைக்கும் இந்த இது அட்டுப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா தட் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். இன்னைக்கு நீ குவார்டர்லிலேயே இதை பிராக்டிஸ ஸ்டார்ட் பண்ணு. எவ்வளவு டைம் சேவ் பண்ண போற? யுவர் ஆன்சர் ஷீட், யுவர் பிரசன்டேஷன் எப்படி இருக்குன்றத மட்டும் பாருங்க. அதுதான் உன்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். அதுக்கு அடுத்தது செகண்ட் ப்ராப்ளம் இன்னும் நல்லா எனக்கு தெரியும். அதுக்கு அடுத்தது எனக்கு என்ன நல்லா தெரியும், முதல் கொஸ்டின் எழுத வேண்டியது உனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் சம், உனக்கு பிடிச்ச சம், நானே தப்பு நினைச்சா கூட தப்பு கூடாத ஒரு சம்மா இருந்தால் அதுதான் உன்னுடைய முதல் சம். நான் சொல்றது உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சுச்சா? கேன் யூ ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ? எஸ் சார். மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எஸ். அதனால அந்த சம் தான் உன் ஃபர்ஸ்ட் சம். அதுக்கப்புறம் உனக்கு என்னென்ன தெரிஞ்ச சம்லாம் இருக்க போறோம். ஒருவேளை நான் 7 கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணும் செக்ஷன் டில, எனக்கு 6 தான் தெரிஞ்சிருக்குது, ஒரு கொஸ்டின் பாதி தான் தெரியுது. டோன்ட் வரி, லீவ் இட். பயப்படவே பயப்படாத. உங்ககிட்ட 6 into 7 எவ்வளவு இருக்கு? எவ்வளவு 7 இல்லையா? 6 into 7 எவ்வளவு மார்க்ஸ் இருக்கு பாருங்க. 5 into 6 சாரி 30 மார்க்ஸ் உன் பாக்கெட்ல இருக்கு. நீ போகும்போது ஒண்ணுமே இல்லாம போன. Now your answer sheet without any overwriting, without any scribbling, my paper is looking so super, my paper is so colorful அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்த பிறகு
யூ கேன் கோ டு செக்ஷன் சி. அது வரைக்கும் நீ செக்ஷன் சில என்ன படிச்சு பார்க்காத. செக்ஷன் 2 ஏன் தெரியுமா? நம்ம எல்லாருமே நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருந்தா கூட நான் எதுல பக்காவா இருப்பேன் தெரியுமா? 5 மார்க்ஸ்ல ஷியோர். எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே பக்காவா இருக்கிறது இந்த 5 மார்க்ஸ் தான். சில பேர் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருப்பான், நம்பர்ஸ் கூட மாத்த மாட்டான், எல்லா நம்பர்ஸையும் மனப்பாடம் பண்ணிருப்பான், ஆன்சர்ஸ் கீயை வச்சிருப்பான் கையில. ஏன்னா அது 5 மார்க்ஸால மட்டும்தான் செய்ய முடியும். அதனால 5 மார்க்ஸ்ல எரர் வரதுக்கு மிக குறைவு. அதனால 5 மார்க்ஸை ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணு. தென் நான் 6 ஆன்சர்ஸ் எழுதிட்டேன். தென் யூ கோ டு செக்ஷன் சி. பார்ட் 3க்கு போங்க. 3 மார்க்ஸ்ல எது எதெல்லாம் தெரியுதோ எழுதுங்க. அதுக்கப்புறம் 2 மார்க்ஸ் போங்க. 2 மார்க்ஸ்ல எது எதெல்லாம் தெரியுதோ பாருங்க, எழுதுங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நீ என்ன பண்ணும், மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்க்கு வரணும். கடைசியில தான் வரணும். நிறைய பேர் செய்யற தவறு என்ன தெரியுமா? எடுத்த உடனே மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் எடுத்துருவான். எனக்கு ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா 20% மினிமம் ஷுட் பி a created problem. It should be not in your textbook. This is in between your textbook, in text problem. The concept எடுத்து உனக்கு ப்ராப்ளத்தை உருவாக்கி கொடுக்கணும். அப்ப அந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம் முதல்ல ஒரு 5 கொஸ்டின் கேட்டான்னு வச்சுக்கா, நம்மளால இதெல்லாம் புக்லயே இல்லையப்பா, நான் சார் சொன்னார் 130 கொஸ்டின் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லி நான் என்ன பண்ணிட்டேன், நைட்டு ஃபுல்லா இதுதான் படிச்சேன், இந்த 5 கொஸ்டின் பாக்குறேன், 5மே புக்ல இல்லையே, நான் பார்க்கவே இல்லையே, இதெல்லாம் புதுசா இருக்குதே. யூ வில் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். அது அந்த 5 கொஸ்டினுக்காக, அந்த 5 மார்க்குக்காக உன் மண்டையை போட்டு பிச்சிட்டு இருப்பேன். அதுவும் குறிப்பா கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதுல இருந்து வெளியே வரதே கஷ்டம். ஒரு 1/2 hour 3/4 மணி நேரம் அதுலயே உட்காந்துருவீங்க. அப்படிதானே தீபிகா? அதனால நீங்க என்ன பண்ணுவோம், நம்ம சீக்கிரத்துல இலகன மனசுல ரொம்ப அப்படியே ரொம்ப நம்ம விழுந்துக்கணும். பாய்ஸ்னா கூட பாய்ஸ், சம் ஆஃப் த பாய்ஸ் ஆர் தேர் இல்ல, ரொம்ப ஒரு ரியலி தே வில் ரியாக்ட் பயங்கரமா இருக்கும் அவங்க. அதனால ஸோ டோன்ட் வரி. அது வந்து மென்டலிக்கலி, அதாவது ஒரு யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதுனா கூட ஃபர்ஸ்ட் 5 கொஸ்டின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா தே வில் ஆஸ்க் த கொஸ்டின் ஆஸ் மச் அஸ் டிஃபிகல்ட். நீங்க ஜேஇ மெயின் எக்ஸாம் எழுத போறீங்க, நீட் எக்ஸாம் எழுதுறவங்க எல்லாத்துக்கும் இதே தான். ஒரு சில கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் தான் ஈஸியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான். டு கன்ஃபியூஸ் யூ, உன்னை வந்து பயமுத்துறதுக்காக செய்வான். இதுதான் சைக்காலஜிக்கலி நான் சொல்றேன். அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும், ஒன்ஸ் யூ ஹேவ் டிசைடட், யூ ஜஸ்ட் கோ டு 5 மார்க்ஸ், தென் 3 மார்க்ஸ், தென் 2 மார்க்ஸ். இப்போ இந்த குவார்டர்லி தானே, யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் அ சான்ஸ். ஒரு ட்ரை பண்ணி பாரு எப்படி இருக்குது. யூ see the beauty of that. இது என்ன சொல்றாங்க எக்ஸ்பர்ட்ஸ், என்ன சொல்றோம் நாங்கெல்லாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்னன்னா, இது வந்து ஆக்சுவலி நெக்ஸ்ட் ஒரு கேம் மாதிரி தான். இப்போ நீ ஒரு 30 மார்க்ஸ் உனக்கு இருக்கு, போகும்போது உள்ள கொஸ்டின் தரவா எழுதிட்ட பிறகு யூ வில் கெட் த கான்ஃபிடன்ஸ். அதுக்கப்புறம் 3 மார்க்ஸ் பாக்குறேன், எல்லாமே தெரிஞ்சதா வந்திருக்கு. நான் 7மே எழுதிட்டேன் சார் 3 மார்க்ஸ். கம்பல்சரி கூட எனக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்குது. அப்ப எவ்வளவு ஆயிடுச்சு? 3 into 7 எவ்வளவுமா? 3 into 7 எவ்வளவு? 21 மார்க்ஸ். 21. 21 மார்க். 30 20 51. ஒரு 5 2 மார்க்ஸ் ஈஸியா எழுதிட்டேன். 10 61 மார்க்ஸ். இப்ப இந்த 61 மார்க்ஸ் எழுதிட்ட பிறகு உனக்கு டைமும் ஒரு 1 hour இருக்கும், ஒரு 1 hour டைம் இருக்கும். உனக்கு நீ எடுக்கக்கூடியது இன்னும் 29 மார்க்ஸ் தான் இருக்குது. இப்ப என்னன்னா யூ வில் கெட் அ கான்ஃபிடன்ஸ். அதுக்கு எக்ஸ்பர்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் எப்படி ஆடுறானோ அப்படிதான். கிரிக்கெட் பிளேயர் உள்ள போகும்போது ஒரு டோனி இருக்கிறாருன்னு வச்சுங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 10 பால் நிதானமா ஆடுவார், ஸ்டாப் பண்ணி சிங்கிள்ஸ் எடுத்து டபுள்ஸ் எடுத்து கன்வெர்ட் பண்ணுவார். ஒரு 50 ரன்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன், டோனி மாதிரியே இருக்க மாட்டார். அடி ஹெலிகாப்டர் ஷாட், ஸ்கூப் ஷாட், அந்த ஷாட் 6 தான் போகும். கடைசியில இருந்துட்டாருன்னு வச்சு ஒரு 10 ஓவர் ஸ்கோர் எங்கேயும் கொண்டு போயிடுவார். இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம். இதுக்கு காரணம் என்ன, தோனி இல்ல, யாராலும் சரி, ஒன்ஸ் த செட்டில் பேட்ஸ்மேன், அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, அந்த கிரிக்கெட் பால்ன்றது இட் சீம்ஸ் டு பி எ ஃபுட்பால் மாதிரி தெரியுமா. அதனால அவனுக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் growth நிறைய ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். உங்களுக்கும் அதே மாதிரி தான். ஒரு 60 மார்க்ஸ் உன் பாக்கெட்ல இருக்கு, என் பேக்ல 60 மார்க்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைச்சா, கண்டிப்பா மணிகண்டனா இருக்கட்டும், இல்ல தீபிகாவா இருக்கட்டும், இல்ல யுவஸ்ரீயாவா இருக்கட்டும், இல்ல ஹர்ஷிதாவா இருக்கட்டும், இல்ல கோகுலகிருஷ்ணன், எனி ஸ்டூடெண்ட், எனி சைல்டு, யூ கேன் பெர்ஃபார்ம் வெல். அதுதான் ரீசன். அதனாலதான் இதை சொல்றேன். நம்ம ப்ராப்ளத்துக்குள்ள போலாம். ஓகே, ஆர் யூ ஆல் ஹாப்பி நவ்? ஷால் வி மூவ் ஆன்? சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? Be happy. Let's take down some of the problems in your analytical geometry and your what vector algebra and இது சரிங்களா? ஒரு எலிப்ஸ்ல இருந்து ஒரு क्वेश्चन போடுறேன் சரிங்களா? find the எல்லாமே full biodata போட்டுங்க. all the full biodata. இந்த பயோடேட்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் எலிப்ஸை பத்தி ஏன்னா எலிப்ஸ் தான் ரொம்ப நடுவு இன் பிட்வீன்ல இருக்கு இல்லையா, பேரபோலாக்கும் இதுக்கும் நடுவுல இருக்கனால எலிப்ஸை பத்தி ஒன்னு நான் சொல்லி கொடுத்துறேன். முதல்ல டைம் இல்லை, நான் ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் தான். இப்படி இருக்கும் ஒரு எலிப்ஸ். ஏன்னா நல்லா ஃபுல்லா எப்படி எலிப்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு கூட சொல்லி கொடுக்கலாம்.
இந்த எலிப்ஸ்லுடைய முக்கியமான ஒரு என்ன தெரியுங்களா, வெர்டெக்ஸ். இதுதான் முக்கியம், வெர்டிசஸ். இந்த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல மீட் பண்ணுது இல்லையா, அதுதான் பேரு. இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா we call it as a major axis. இது பாராபோலாக்கு அது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தான் இருந்திருக்கும், ஒய் ஆக்சிஸ் தான் இருந்திருக்கும். ஆனா இங்க வந்து இது பேரு மைனர் ஆக்சிஸ். யாருன்னா ஒருத்தர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமா எதனால இதுக்கு மேஜர் இதனால மைனர் கொடுத்தாங்க சொல்லி? இந்த எலிப்ஸ் உடைய பாருங்க, எலிப்ஸ்ல மேஜர் பார்ட் ஆக்சிஸ் எங்க கண்டு, இதுதான் மேஜர். லென்த் பாருங்க இதுக்கு அதிகமா இருக்கு இல்லையா, அதனாலதான் மேஜர். இந்த ஆக்சிஸ்க்கு பாருங்க லென்த் பாத்தீங்கன்னா குறைவா இருக்குல்ல, அதனாலதான் மைனர். புரிஞ்சுதா? இதே நீங்க வெர்டிகலா இப்படி போடுறீங்க, இது படுத்துட்டு இருக்கு இந்த எலிப்ஸ், இந்த எலிப்ஸை ஏஞ்சி நிக்க வச்சீங்கன்னு வச்சீங்களேன், திஸ் இஸ் கால்டு மேஜர் ஆக்சிஸ், திஸ் இஸ் கால்டு மைனர் ஆக்சிஸ். அப்ப ரெண்டுத்துக்குமே ஈக்குவேஷன் மாறும். If it is symmetric about major axis, if the major axis is along y-x axis, then the equation is x square by a square plus y square by b square equals to 1. If it is symmetric about minor axis, அதாவது இந்த மேஜர் ஆக்சிஸ்க்கு y ஆக்சிஸ்ல இருந்தால் the equation எப்படி தெரியுமா போடலாம், x square by b square plus y square by a square equals to 1. Always remember that இந்த b square தான் இங்க மேட்ரே. இந்த பி ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியலன்னா நம்ம கண்டம் தான், சரிங்களா? அப்ப இந்த பி ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ தரும், அது எதுவா இருந்தாலும் சரி. your b square is equals to a square into 1 minus e square. இப்ப நான் முதல்ல ஒண்ணுத்துக்கு நான் சொல்றேன், இது பாருங்க, சென்டர் வந்து 0,0 ஃபோக்கை அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுக்கு நான் எஸ்ன்னு சொல்வேன். ரெண்டு ஃபோக்கை இல்லையா, ஃபோக்கஸ், இதெல்லாம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஏஇ, 0, another one is minus ஏஇ, 0. வெர்டிசஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது we can have a of a, 0 and a dash of minus a, 0. இது வந்து minor axis b of 0, b and b of 0, minus b. இந்த டைரக்ட்ரிசஸ்ன்றது இங்க இருக்கும். எப்பொழுதுமே எல்லாத்துக்கும் நல்லா கவனிச்சிங்க, இந்த ஃபோக்கைன்றது it is inside the curve, enclosed in the curve. பாராபோலா போட்டு பாருங்க, அதுக்கும் ஃபோக்கஸ் இங்க தான் இருக்கும், உள்ளதான் வந்திருக்கும். ஹைப்பர்போலா போட்டு பாருங்க, ஹைப்பர்போலா இதுக்கும் உள்ளதா இருக்கும், அப்போ கர்வுக்குள்ளதான் இருக்கும் ஃபோக்கஸ். எக்காரத்தை கொண்டு இது ஃபோக்கஸ் கர்வுக்கு வெளியில போகவே போகாது ஃபோக்கை. அதுக்கப்புறம் லென்த் ஆஃப் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் அப்படின்னா இதனுடைய வேல்யூ பி ஸ்கொயர் பை ஏ இருக்கும். அதெல்லாம் எப்படி ப்ரூவ் பண்றது பின்னாடி நான் சொல்லித்தரேன். பி ஸ்கொயர் பை ஏ ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா 2b ஸ்கொயர் பை ஏ. அப்போ இதனுடைய லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் உடைய என் பாயிண்ட்ஸ் என்ன இருக்குன்னா ஏஇ, பி ஸ்கொயர் பை ஏ, ஏஇ, மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ. இந்த போட்டலியா டைரக்ட்ரிசஸ் which is equals to x is equals to minus a by e, x is equals to plus a by e. இதே போலதான் எல்லாத்துக்கும் இது வரும். ஆனா வெர்டிசஸ் என்ன ஆகும்னா இந்த இடத்துல வந்துடும். இப்போ இந்த வெர்டிசஸ் சேம் தான், ஆனா என்ன தெரியுமா, இது 0, b இருக்கும். இது என்ன இருக்கும்னா a dash of 0, minus b. The center is same for all. ஃபோக்கை இங்க இருக்கும் s, ஃபோக்கை இங்க இருக்கும் s dash. இதை என்ன சொல்லுவோம் 0, ae. இதை என்ன சொல்லுவோம் 0, minus ae. உங்க இதுல வந்து c எல்லாம் கொடுத்துருப்பான் இல்லையா, c square equal to a square plus b square. அதுதான் கண்டிஷன். இங்க வந்து c square is equals to a square minus b square. That is the condition for ellipse. c squareனா ஒண்ணும் இல்லப்பா, இந்த இது ஓகே, அததான் ae. நான் உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட்ல இப்ப கொடுத்துறேன் ae, minus ae. இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்க, அப்ப ஈஸியா இருக்கும், கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. அப்ப இதுதான் சின்ன சின்ன டிப்ஸ். இதுலயே வந்து பாருங்க, இங்க இருக்கு இல்லையா, இது இருக்கு, இந்த ரெண்டுத்துக்கான டிஸ்டன்ஸ் என்ன தெரியுமா, இங்க இருந்து இது வரைக்கும் ஏஇ, இங்க இருந்து இது வரைக்கும் ஏஇ, ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா டேஇ. அப்ப அதுதான் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஃபோக்கை. டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஃபோக்கை இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 2ae. இப்போ எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டைரக்ட்ரிசஸ், இதனுடைய லென்த் நான் பாருங்க a by e, இதனுடைய லென்த் அது a by e, ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா என்ன வரும், டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டைரக்ட்ரிசஸ் which is equals to 2a by e. இப்போ இதுதானே மேஜர் ஆக்சிஸ், இதுதானே மைனர் ஆக்சிஸ். அப்ப மேஜர் ஆக்சிஸ் உடைய லென்த் பாருங்க, இது 0, இது a, அப்ப இதனுடைய லென்த் a, இது மைனஸ் a. அப்போ நான் பாருங்க, நான் பாயிண்ட்ஸ்ல போடும்போது தான் மைனஸ் போடணும், லென்த் வைஸ்ல சொல்லும் போது அது ஏன்னு தான் சொல்லணும். அப்ப லென்த் ஆஃப் மேஜர் ஆக்சிஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 2a, லென்த் ஆஃப் மைனர் ஆக்சிஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 2b. the length of major axis, this is called length of minor axis, which is equals to 2b. சரிங்களா? நான் நிறைய டிஸ்கஷனை கொஞ்சம் குயிக் பீரியட்ல சொல்லிட்டேன், ஒரு பிரீஃப் இல்லையா, ஒரு பிரீஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துறேன். இப்ப போடலாமா ப்ராப்ளத்தை? Now let us take find the
எல்லாமே ஆல் த திங்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சு சொல்றேன். புரியுதா? ஒரே கொஸ்டின்ல எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணிடலாம். இதே போலதான் ஹைப்பர்போலாக்கு பண்ணணும். ஹைப்பர்போலாக்கு ஸ்லைட்லி டிஃபரெண்ட், அவ்வளவுதான். ஈக்குவேஷன் இங்க x ஸ்கொயர் பை a ஸ்கொயர் பிளஸ் y ஸ்கொயர் பை b ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு 1 அப்படின்னா அதுக்கு வந்து x ஸ்கொயர் பை a ஸ்கொயர் மைனஸ் y ஸ்கொயர் பை b ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு 1. இந்த எலிப்ஸுக்கு முக்கியமான கண்டிஷன்னா ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் a இஸ் கிரேட்டர் தென் b. எது பெருசா இருக்கும், எந்த வேல்யூ பெருசா இருக்கோ அதுதான் a. அது ஒரு டிப்ஸ். இப்ப பாருங்க, 18x ஸ்கொயர் பிளஸ் 12y ஸ்கொயர் மைனஸ் 144x minus 144x, which is one of the toughest problem நினைப்பீங்க. ஆனா எவ்வளவு ஈஸியா இருக்குன்னு பாருங்க. 48y. ஆனா இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், இருந்தாலும் ரொம்ப ஈஸியா போட்டுடலாம். 120 ஐடியா மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுனா போதும். இது வந்து ஒரு எலிப்ஸ், சரிங்களா? நீங்க கொடுக்கலனா கூட அதை நீங்க இது பண்ணும்போது உங்களுக்கு எலிப்ஸ்னு கொண்டு வந்துடலாம். இப்ப இந்த ஈக்குவேஷனை எப்படி நான் எலிப்ஸ்னு சொல்றேன்னு பாருங்க. இதை கன்வெர்ட் பண்ண போறேன். இப்போ இதுல இருக்க எல்லாமே கண்டுபிடிக்கணும். வெர்டிசஸ், சென்டர், ஃபோக்கை, லேட்டஸ்ட் ரெக்டம், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டைரக்ட்ரிசஸ், எதெல்லாம் இருக்குதோ எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிருவோமா? லென்த் ஆஃப் த மேஜர் ஆக்சிஸ், லென்த் ஆஃப் த மைனர் ஆக்சிஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிக்க போறோம். பாருங்க, டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஃபோக்கை எல்லாமே கண்டுபிடிக்கலாம். அதுக்கு தேவை என்னன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம். ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்னா இதுதான். இதுக்கு பேர் தான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த எலிப்ஸ். சரிங்களா? ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த எலிப்ஸ். இப்போ இந்த ஏன் இந்த சம பெர்ஃபெக்ட்டா பர்டிகுலர் சொல்லணும்னா, இந்த மேஜர் ஆக்சிஸ் இஸ் அபவுட் y ஆக்சிஸ்ல வரும். பார்க்கலாமா? இப்ப பாருங்க, 18x ஸ்கொயர், x ஸ்கொயர்லாம் தனியா, x டேர்ம்லாம் தனியா போட்டுருணும். மைனஸ் 144x, y எல்லாம் தனியா போட்டுருணும். 12y ஸ்கொயர் பிளஸ் 48y பிளஸ் 120 ஈக்குவல் டு 0. இங்க பாருங்க, இதுல 18 எல்லாத்துலயும் காமன் எடுக்கணும். 18 காமன் எடுத்தா x ஸ்கொயர், 18ல வந்து 144 பாத்தீங்கன்னா இட் வில் கோ 8x, 8 டைம்ஸ். அப்போ 8x போடலாம். இங்க 12 காமன் எடுத்தா y ஸ்கொயர் பிளஸ் 12ல 4 டைம்ஸ் போகும். அப்போ 4y போடலாம். இந்த 120 அந்த சைட் போனா மைனஸ் 120. இப்போ இதை வந்து we have make into perfect square. perfect ஸ்கொயருக்கு ஒரு ஐடியா பாருங்க. என்ன ஐடியா அப்படின்னா, இங்க -8 இருக்கு இல்லையா, இதை 2 ஆல டிவைட் பண்ணணும். -8 2 ஆல டிவைட் பண்ண என்ன வரும்? கோகுலகிருஷ்ணன், மணிகண்டன், -4. ஸோ அப்போ -4 எடுத்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ட்ரை பண்ணணும். x - 4 the whole square. அப்போ x - 4 the whole square இருக்கும். x ஸ்கொயர் minus 8x plus 16. அப்போ எனக்கு அடிஷனலா 16 தேவைப்படுது. அதே போல இங்க 4y இருக்கு. 2 ஆல டிவைட் பண்ணா will get y plus 2 the whole square. இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பாருங்க. y ஸ்கொயர் பிளஸ் 4y பிளஸ் 4. இங்க அதே போல y ஸ்கொயர் பிளஸ் 4y இருக்கு. அடிஷனல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அடிஷன் டு தட் we need 4. அப்ப இது எப்படி பண்ணலாம்னா 18 into x ஸ்கொயர் minus 8x. நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? 16 ஆட் பண்ணும், 16 சப்ராக்ட் பண்ணும். அதே போல 12 into y square plus 4y, y square plus 4y plus 4 minus 4 equals to minus 120. அப்ப now which implies 18 into x square minus 8x plus 16 எப்படி போடலாம்? We can write this as y plus 2 the whole square minus 16 plus 12 into y square plus 4y plus 4, which is equals to y plus 2 the whole square minus 4. ஸ்கொயர் தானே சார் போடணும்? Sorry, x minus 4 the whole square. Thank you very much. So now if you multiply, we'll get 18 into x minus 4 the whole square minus 18 into 16. What will get 18 into 16? We'll get 288 plus 12 into y plus 2 the whole square minus 48 equals to minus 120. Now we'll have 18 into x minus 4 the whole square plus 12 into y plus 2 the whole square, which is equals to minus 120. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க. minus 288 minus 48. What will get? We'll get 296. Sorry, 396, 336. If you bring that side, 336 plus 336. This becomes 18 into x minus 4 the whole square plus 12 into y plus 2 the whole square, which is equals to 216. Let us listen. நம்மளுடைய ஃபார்ம் எப்படி இருக்கணும்? x square by a square plus y square by b square equal to 1. அப்ப ரைட் ஹேண்ட் சைடுல 1 இருக்கணும். Divide by 216. Dividing by 216, what will get? X minus 4 the whole square 18 divided by 216 plus 12 into y plus 2 the whole square divided by 216. Yeah, which is equals to 1. So 18 வந்து 216 எத்தனை போகும்? It will go 12 times. 12 வந்து it will go 18 times.
இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இருக்கு இல்லையா, அதை கேபிட்டல் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். வில் கெட் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர். கேபிட்டல் ஒய் இருக்கு இல்லையா, வில் டேக் திஸ் அஸ் ஒய் பிளஸ் டூ. அப்போ therefore வில் கெட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 12 பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை 18 ஈக்குவல்ஸ் டு 1. அந்த ஃபார்மேட் வந்துருச்சாப்பா? லெட் அஸ் லுக் அட் தட். இதே ஃபார்மேட்டுக்கு இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம், த ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த எலிப்ஸ் வந்துருச்சு. எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு 1. இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சா? ஏற்கனவே நீங்க கத்துட்டு இருப்பீங்க, இல்லைன்னா பரவாயில்ல, இப்ப கத்துங்க. இப்ப தெரிஞ்சிச்சுலாமா? இப்போ எது ஏ ஸ்கொயரா இருக்கும், எது பி ஸ்கொயரா இருக்கும்? முதல்ல பாருங்க, நான் ஏற்கனவே ஒரு க்ளூ கொடுத்தேன். ஏ இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் than b. Let us look at the standard equation of the ellipse. Which one is greater, 18 or 12? Shall I rub this? 18, sir. 18. அப்போ I have to take a square is 18. அப்போ எது பெருசா இருக்கோ அதுதான் எடுக்கணும். ஆனா இதுக்கு ஹைப்பர்போலாக்கு அப்படி கிடையாது. As it is, அது சின்னதா இருக்கலாம், பெருசா இருக்கலாம். எது ஃபர்ஸ்ட் வருதோ அதான் ஏ, எது செகண்ட் வருதோ அதான் பி. ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது. எலிப்ஸுக்கு your a is always greater than b. Therefore you have to take a square equals to 18 and b square is equals to 12. a is equals to square root of 18. Square root of 18 போடலாம், 9 into 2 இல்லையா? square root of will get a is equals to what? 3 root 18 இல்லையா? 3 root 2. b square is equals to இது என்ன பண்ணலாம், which is equals to 2 root 3 இல்லையா? 2 root 3. So we can write this as 2 root 3. இப்போ now you want to find out eccentricity. Eccentricity 1 கண்டுபிடிச்சு அதோட ஃபார்முலா என்ன தெரியுமா? 1 minus b square by a square. ஒருவேளை உங்க ஸ்கூல்ல கொடுக்கலாம், நோட் பண்ணிக்க. E is equals to square root of 1 minus b square by a square. E is equals to root of 1 minus b square 12 divided by 18, which is equals to root 6. Root of 6 divided by 18 will get root 6 divided by root 18. இல்லையா? which is equals to, I can write அப்படியே வச்சுங்க, root 6 divided by root 18. அதாவது root 6 divided by 2 root 3. இது a. இப்போ இதுல வந்து ஏஇ கண்டுபிடிச்சேன். எனக்கு ஃபோக்கைக்கு ஏஇ தேவைப்படுது. அப்போ ஏ உடைய வேல்யூ 3 root 2 into e உடைய வேல்யூ root 6 divided by 2 root 3. சரியா? 3 root 2 இல்லையா? தப்பா போட்டேனா? 3 root 2. அப்போ 3 root 2 இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும். அப்போ ஏஇ உடைய வேல்யூ root 6. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நீ சொல்லணும். இந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்ததுக்கு பிறகு இது எந்த ஆக்சிஸ்ல இருக்கு, மேஜர் ஆக்சிஸ் எங்க, எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருக்கா இல்ல ஒய் ஆக்சிஸ்ல இருக்கான்னு பார்க்கணும். இங்க பாருங்க, this is your b square, this is your a square, this is of the form x square by b square plus y square by a square equal to 1. அப்ப ரெண்டாவது டைப்ல பேரபோலாக்கு மொத்தம் 4 டைப் இருக்குது. ஓப்பன் அப்வர்ட், டவுன்வர்ட், ஓப்பன் லெஃப்ட்வர்ட், ரைட்வர்ட். இங்க ரெண்டே தான். மேஜர் ஆக்சிஸ் இஸ் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், மேஜர் ஆக்சிஸ் இஸ் அலாங் ஒய் ஆக்சிஸ். இந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்த பிறகு என்ன சொல்லலாம்? The major axis is along what axis? Is along what? Is along y axis. Is along y axis. So your major axis is along y axis. Please take down. Your major axis is along y axis. அப்போ y axis னா எல்லாமே மாறிடும். யூசுவலா y axis இப்படி இருக்காது. இப்போ இந்த கர்வ் எப்படி இருக்கும்? எலிப்ஸ் நின்னுக்கிற மாதிரி இருக்கணும், பத்தா மாதிரி இருக்காது. So if type is like this, அப்ப என்ன ஆகும்? எல்லாமே y axis ல போய்டும். vertices 0, a நடுவே இதுவை இப்படி தான் எழுதணும். அப்ப now we are going to find out all the things இல்லையா? மெயினா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சென்டர் கண்டுபிடிக்கணும். your center is what? your center அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எப்பொழுதுமே it is 0, 0. I can take capital X equal to 0, capital Y equal to 0. ஆனா capital X என்னன்னு அஸ்யூம் பண்ணிருக்கீங்க? we have taken that capital X is x minus 4. Your x minus 4 equal to 0 and capital Y we have taken this as what? Y plus 2 equal to 0. So, therefore the center we can give the notation C. In the minus 4 abdika pona 4, in the 2 abdika pona minus 2. Now usually the center should be 0, 0. Now it has shifted to 4, minus 2. Next one, vertices. Your vertices, the symbol given is A. We can write this as 0, A. That is capital X and one, not small x. X equals to 0, Y equals to A. B, capital X is equals to 0, capital Y is equals to minus A. Your capital X is what? X minus 4 equal to 0, Y plus 2 is equals to A. What is the value of A? Your A is 3 root 2. Right? Your A is equals to 3 root 2. Next one, your X is equals to, next B of X equals to 0, X minus 4 equal to 0, Y plus 2 is equals to minus 3 root 2. Now I'll get A of X is equals to 4,
y is equals to 3 root 2 minus 2, right? X is equals to 4 and a dash of b கிடையாது, a dash னு போட்டுங்க. A dash of x equals to 4, y equals to minus 3 root 2 minus 2. This is the vertices value. Your vertices is 4 comma 3 root 2 minus 2 and 4 comma minus 3 root 2 minus 2. Next one is foci. Your foci, yeah? So your foci is equals to, which is equals to, your foci is s of x is equals to 0, y is equals to ae. S dash of x is equals to 0, y is equals to minus ae. We know that x is equals to x plus minus 4 equal to 0. Y plus 2 is equals to ae. What is the value of ae? Which is equals to root 6. And s dash of x minus 4 equal to 0. And y plus 2 is equals to minus root 6. Next we have s is equals to, x is equals to 4. Y is equals to root 6 minus root 2. And s dash of x is equals to 4. And y is equals to minus root 6 minus 2. Please take note, this is your foci. Next, I want to find out the directrices. Equation of the directrices. Equation of the directrices. What is the formula to find out equation of the directrices? Capital X is equals to plus or minus a by e. Correct? நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே கொடுத்தேன் directrices formula இந்த சைடு y. Very good. Y, the value is y is equals to plus or minus ae. Y என்றது என்ன எடுத்துக்கிறோம்? Y plus 2, which is equals to plus or minus. What is the value of a? Your value of a is equals to 2 root 3. Correct? The value of a is equals to what? 3 root 2. Right. 3 root 2 divided by a, e, which is equals to root 6. So which is equals to root 6. 3 root 2 divided by root 6, which is equals to, we'll get, so we'll get Sir, y is equal to plus or minus. Sir, root 6, root 3 into root 2. root 2 வரும். Which is equals to, we'll get 1 by root 3 வரும், which is equals to 1 by root 3. நீங்க அந்த e வேல்யூல இப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க, root of 1 minus b square by a square, which is equals to root of 1 minus b square by a square, that is called 12 by 18. We'll get root 6 divided by 18. இது வந்து 1 by 3 times, அப்போ 1 divided by root 3. So இதை உல்டா போட்டீங்கன்னா we'll get plus or minus 3 root 6. Y is equals to plus or minus 3 root 6. So now we can find out your y is equals to, in the 2 on the side minus 2. Minus 2 plus or minus 3 root 6. Y is equals to, screen clear இருக்கா? Yes. Sir. So y is equals to minus 2 plus or minus 3 root 6. So இதுதான் வந்து உன்னுடைய வேல்யூ. எது? ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டைரக்ட்ரிசஸ். இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் தானே கடைசியில ஒரு ரஃப் டயக்ராம் எழுதி வச்சுக்கணும். இப்ப பாருங்க, இதுல வந்து லென்த் ஆஃப் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் கண்டுபிடிக்கலாம். லென்த் ஆஃப் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் அப்படின்னா 2b square by a. So what is your b square value? Your b square is equals to what? எவ்வளவு? 12. So 12. B square is equals to 12. 2 into 12 divided by a. Your a is equals to 2 root 3. A உடைய வேல்யூ வந்து which is equals to 3 root 2. 3 root 2. 3 வந்து இதுல 4 times போகும். அப்ப we'll get 8 divided by root 2. இன்னும் இது root 2 by root 2ல மல்டிப்ளை பண்ணலாம். We'll get 8 root 2 divided by 2, which is equals to 4 root 2. This is length of lattice rectum. அடுத்தது length of major axis. நல்லா கவனிச்சீங்க, நீங்க மேஜர் ஆக்சிஸ் மாறி இருக்குன்னா அப்படியே கிடையாது, அதே 2a தான். ஏன்னா நான் ஈக்குவேஷன் எடுக்கும் போது அப்படிதான் எடுத்திருக்கேன். a உடைய வேல்யூ என்னது? your a is equals to 3 root 2. அப்ப we'll get 6 3 root 2. Sorry, 2 into 3 6 root 2. Length of minor axis. Length of minor axis is equals to 2b, which is equals to 2 into b,
which is equals to b உடைய வேல்யூ வந்து 3 root 2. 2 into 3 6. 2 root 3, right? 2 root 3 into 2, which is equals to 4 root 3. That is the answer. Please take down. So அதே போல ரொம்ப சொல்ல மறந்துட்டேன் நான். நீ அப்புறமா வீட்ல இது பண்ணுவீங்க. ரஃப் டயகிராம் கொடுத்துடணும். நீ கண்டுபிடிச்ச வேல்யூலாம் இருக்கு பாத்தியா, இத போட்டுட்டு இது வந்து ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு. என்ன சென்டர் ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு? ஆக்சுவலி யூசுவலி 0,0 தான் இருக்கும். இப்போ என்ன ஷிஃப்ட் ஆயிருக்குமா? சென்டர் என்ன ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு? 4,-2. 4,-2. இங்க சம்வேர் இருக்கு. 4,-2. சோ இப்போ இந்த இடத்துல தான் உன்னுடைய இது இருக்கும், பெர்பெண்டிகுலர் ஆக்சிஸ். இது வந்து எக்ஸ், நியூ எக்ஸ், கேபிட்டல் எக்ஸ், இது வந்து கேபிட்டல் ஒய். இதுக்கு நேரா ஒரு டயகிராம் போட்டுக்கணும். ஃபோக்கஸ் வந்து எங்க இருக்கு? இங்க எஸ் இருக்கும், இங்க எஸ் டேஷ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து வெர்டிசஸ் ஏ இருக்கும், இங்க வந்து ஏ டேஷ் இருக்கும், இங்க டைரக்ட்ரிசஸ் இருக்கும். அப்படின்றது ஒரு ரஃப் டயகிராம் போட்டு காமிச்சணும். டைம் இல்லாதனால குயிக்கா போட்ட. அடுத்த சம், நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. 5.6ல இருந்து, அதாவது வந்து பிராக்டிகல் ப்ராப்ளம். யாரா நீங்களே உங்க சாய்ஸ்ல ஒன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஏதாவது ஒன்னு போடுறேன். எக்ஸசைஸ் 5.5ல எந்த எது சம் கேட்டாலும் நான் போடுறேன். யுவர் சாய்ஸ். எக்ஸசைஸ் மொத்தம் 10 இருக்கு. எக்ஸசைஸ்ல பிராக்டிகல் ப்ராப்ளம்ஸ், தட் இஸ் கால்ட் ரியல் லைஃப் எலிவேஷன் சொல்லி பேரபோலா, அதாவது கானிக்ஸ் உடைய ரியல் லைஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். எக்ஸசைஸ் 5.5ல there are 10 problems are there. நீங்க டெக்ஸ்ட் புக் இருந்தா எடுத்துங்க. ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ். மத்தவங்களுக்கும் இது வந்து நீங்க சிபிஎஸ்இ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் 11th படிச்சுட்டு வந்துருப்பீங்க. இதெல்லாம் உங்களுக்கு அப்போ கூட ப்ராக்டிகல் ப்ராப்ளம்ஸ் கிடையாது. ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு. தம்பி சொல்லுங்கம்மா, யாருன்னா கேர்ள்ஸ் எந்த சம் போடலாம்? 8th ஓகேவா? 8th ரெடியா இருக்கீங்களா? நான் ஒரே முறை டிக்டேட் பண்றேன், நீங்க புக்ல நோட் பண்ணீங்க. ஓகேவா? தீபிகா, ஹரிஷா, ஹர்ஷிதா, அனுஸ்ரீ, ரைட்? எஸ். உங்களுடைய இதுக்கு ஒரு பேரபோலா ப்ராப்ளம் இது. ஸோ அசியூம் தட் வாட்டர், நல்லா கவனிங்க, புக் வச்சிருக்கோம் பாருங்க, இல்லைன்னா நான் டிக்டேட் பண்றேன், ஒரு தாட்டி பாத்துங்க. அசியூம் தட் வாட்டர் issuing from the end of a horizontal pipe 7.5 meter above the ground describes a parabolic path. The vertex of the parabolic path is at the end of the pipe at a position 2.5 meter below the line of the pipe. At a position 2.5 below the line of the pipe, the flow of the water has curved outward 3 meter beyond the vertical line through the end of the pipe. How far beyond this vertical line will the water strike? First of all, in the given information என்னன்றத பார்க்கணும். அதாவது நீங்க எல்லாம் நிறைய பேர், எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும், மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்க நேட்டிவ்க்கு போயிருப்பீங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு பம்ப் செட் இருக்கும். சரிங்களா? நல்லா கவனிங்க. இமேஜின் திஸ். இந்த இமேஜினேஷன் டயகிராம் வரைஞ்சாதான் நீங்க இதை யூஸ் பண்ண முடியும். இப்ப இதுதான் வந்து என்னுடைய மோட்டர்ல கனெக்ட் பண்ணி பம்ப் செட்டிங் இருக்கு. இந்த பம்ப் பண்ணி இந்த தண்ணி எங்க கொண்டு வந்து விழுது. தண்ணி கொடுக்கும்போது இங்கேயே விழுமா தண்ணி? சம் ஃபோர்ஸஸ்ல இங்க வரும், இப்படி வந்து விழும் தண்ணி. கரெக்டா? the water will come like this. இந்த மாதிரி ஃப்ளோ. இங்க நம்ம உட்கார்ந்து இருப்போம், இங்க வந்து தண்ணி மேல ஊத்தும், நம்ம ஜாலியா குளிப்போம். ஐடியா புரியுதா? ஐடியா புரிஞ்சிச்சா கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ்? அப்ப தண்ணி ஃபோர்ஸ், அததான் சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப இந்த எண்ட் ஆஃப் த பைப் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் வெர்டெக்ஸ். எண்ட் ஆஃப் த பைப் தான் வெர்டெக்ஸ் சொல்லிட்டாங்க. இப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், இந்த பைப் உடைய இதுவை ஒரு ஸ்டாண்ட், கிரவுண்ட்ல இருந்து, இதான் கிரவுண்ட் லெவல், இந்த கிரவுண்ட்ல இருந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் போட்டு பிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம். இந்த ஸ்டாண்ட் கிரவுண்ட்ல இருந்து போகுது இல்லையா, இந்த எண்ட் ஆஃப் த பைப், அது வரைக்கும் ஹைட் கொடுத்திருக்காங்க. தட் இஸ் கால்ட் 7.5 மீட்டர் ஹைட். கரெக்டா? So this is the given information above the ground. So to the horizontal pipe, இதுதான் horizontal pipe. இதுல இருந்து தண்ணி ஃப்ளோ வந்து இங்க கொட்டுது. இவன் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கான், இந்த தண்ணி இந்த கிரவுண்ட வந்து ரீச் ஆகும் பொழுது இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்கான். இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? அதுக்கு சில க்ளூ கொடுத்துறான். என்ன க்ளூ கொடுத்துருக்கான்னா, இந்த எண்ட் ஆஃப் த பைப் இருக்கு இல்லையா, அந்த டேப் தண்ணி வழியா ஒரு ஹோல்ஸ், அந்த ஹோல்ஸ்ல இருந்து ஒரு 2.5 எவ்வளவு மீட்டர் கொடுத்துருக்கா? 2.5 பிலோ. அப்ப அந்த கர்வ்டு வாட்டர், இது போது இல்லையா, அந்த வாட்டர், இந்த இடத்துல இருக்கிற வாட்டருக்கும் இதுக்குமான டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துறான். எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கா? which is equals to 3 meter. which is equals to 3 meter. அப்படின்னா what is the water when at what இதுல டிஸ்டன்ஸ்ல will it strike the ground from the bottom, from the ground? அதான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான். how far beyond this vertical line will the water strike the ground? இந்த வாட்டர் எப்படி ஸ்ட்ரைக்? இதுதான் டிஸ்டன்ஸ். இதைதான் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. this is your rough diagram. நீ இமேஜினேஷன், கிரியேட்டிவிட்டி, அனாலிட்டிக் ஜியோமெட்ரி சொல்றதுக்கு காரணமே அதான். you must use your analytic brain, both left side and right side. செரிபெல்லம் செரிபிரமத்தை ஈக்குவலா பேலன்ஸ் பண்ணு, அப்ப நீ ஐடியா பண்ணிடலாம். இந்த ஹரிசாண்டல் பைப் உடைய எண்டு தான் வெர்டெக்ஸ்.
இந்த வெர்டெக்ஸ் எண்ட்ல இருந்து கிரவுண்டுக்கு வந்து ஹைட் வந்து 7.5. இப்போ என்ன சொல்றான், இந்த தண்ணி இந்த டேப் இருக்கு இல்லையா, இந்த டேப்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த எண்ட்ல இருந்து 2.5 மீட்டர் கீழே வரும்போது இந்த தண்ணி போய் போற டிஸ்டன்ஸ் வந்து 3 மீட்டர் அப்படின்னு சொன்னா, எனக்கு இந்த கிரவுண்டுடைய டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து இந்த தண்ணி போய் எங்க ஸ்ட்ரைக்கா இருக்கும் அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ். அப்ப நான் டயக்ராம் வரைஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் இல்லையா. இப்போ இதை வந்து பாரபோலிக் ஃபார்ம்னு அவனே கொடுத்துட்டான். நான் பார்க்கும் போதே தெரியும். ஆக்சுவலி பாரபோலானா ரெண்டு சைடும் வரணும். இங்க ஒரு சைடு தான் இருக்கு ஆர்க்கு இல்லையா. அப்ப பாரபோலா இது பாக்குறதுக்கு எந்த டைப்ல இருக்கு பாரபோலா? 4 டைப் இருக்கு. அது இது எந்த டைப்? ஓப்பன் டவுன்வர்ட். அப்ப இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்ததை வச்சு பார்த்தோம்னா திஸ் இஸ் ஓப்பன் டவுன்வர்ட். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒரு ஒய் ஆக்சிஸ்க்காக போட்டுக்கணும். திஸ் இஸ் கால்டு எக்ஸ், திஸ் இஸ் கால்டு ஒய். வெர்டெக்ஸ் தெரிஞ்சு போச்சு, இதுதான் வெர்டெக்ஸ். அப்ப வெர்டெக்ஸ் எப்பொழுதும் 0,0 பாயிண்ட்ல வச்சுக்கிறீங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ல அப்படிதான் போடணும். இப்போ இது வந்து டவுன்வர்ட், ஓப்பன் டவுன்வர்ட். இப்போ இங்கதான் வந்து என்னுடைய ஹைட்டு, இது கிரவுண்ட், திஸ் இஸ் யுவர் கிரவுண்ட். இப்போ பைப் இங்க தான் இருக்குது. இந்த வெர்டிகல் பைப் சொன்னால ஹரிசாண்டல் பைப் இங்க இருந்து இந்த எண்டு, இதனுடைய ஹைட் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, which is equals to 7.5. எனக்கு இந்த பைப்பு கீழ இருந்து 2.5 மீட்டர் ஹைட்ல நான் அப்சர்வ் பண்றேன். இந்த வாட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் கால்டு 3ன்னு சொல்லிட்டேன். இப்போ இங்க இருந்து இது வரைக்கும் என்னுடைய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் உன்னுடைய கொஸ்டின் x1. இப்போ தெரியும், இது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட், ஆல் ஆர் பாசிட்டிவ். செகண்ட் குவாட்ரண்ட் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ், இங்க நெகட்டிவ் நெகட்டிவ், இங்க பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட். அப்ப நான் எப்போ இங்க ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல பாயிண்ட்ஸை பிளாட் பண்றேன். அப்ப அழகா பிளாட் பண்ணிடலாம். இப்ப பாருங்க, எக்ஸ் வேல்யூ தேவை, ஒய் வேல்யூ தேவை. இப்போ எக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வேல்யூ 3. இந்த பாயிண்ட்டை ஏன்னு சூஸ் பண்ணிக்கணும். ஏ ஆஃப் 3, 2.5. இப்போ ஒய் உடைய வேல்யூ பாருங்க, இங்க என்ன இருக்கு 2.5. அதனால 2.5 அந்த கோஆர்டினேட்ஸை போட்டுறேன். இப்போ இது ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல இருந்தா எக்ஸ் பிளஸ்ஸா தான் இருக்கும், ஒய் வந்து மைனஸா இருக்கும். அதே போல இந்த பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்றேன், இதுக்கு பேரு பி. எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவுன்னு தெரியாது, எக்ஸ் உடைய டிஸ்டன்ஸ் x1. ஆனா ஒய் உடைய டிஸ்டன்ஸ் தெரியும், எவ்வளவு இங்க இருந்து இது வரைக்கும். அதான வேல்யூ, இங்க இருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்? 7.5. என்ன 7.5 போடுவீங்க? மைனஸ். ஏன்னா இது ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல போறதால அப்ப பாயிண்ட்ஸ் ஆர் 7. இந்த பாரபோலா, இந்த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் தி பாரபோலால இதுவே படுது. ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து பாரபோலா உட்கார்ந்திருக்கு. ஒன்னு ஏன்ற ஒரு பாயிண்ட், இன்னொன்னு b1ன்ற பாயிண்ட். இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை வச்சு தான் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போறேன். Actually, this is open upward. The type of the இது வந்து பாத்தீங்கன்னா open downward. What is the equation for open downward, Manikandan, Gokalakrishnan, Yuvasri, Deepika? X square equals to minus 4ay. Equation. X square is equals to minus 4ay. The first condition says that a of 3, minus 2.5. It lies on the parabola. Lies on the parabola. அப்ப என்ன அர்த்தம்? x க்கு பதிலா 3 போடுவேன் இல்லையா? x க்கு பதிலா I can put 3. 3 square which is equals to 9. x க்கு பதிலா என்ன போடுவேன்? 3 which is equals to 9. I'll get 9 is equals to minus 4 into a into y which is equals to minus 2.5. I can get 9 by 4 into 2. Minus into minus plus 4 into 2.5. What will get 4 into 2.5? 10, which is equals to 10. So 10 is equals to a. அப்ப a உடைய value 9 by 10. அப்ப equation எடுத்துமே போலாம். Therefore, the equation is x square equals to minus 4 into a is 9 by 10 into y. So 4 வந்து 2 times போகும். 2ல இதுல 5 times போகும். X squared is equals to minus 18 by 5y. Now the equation of the parabola becomes like this. X square equal to minus 18 by 5. The same for again. அப்போ இன்னொரு பாயிண்ட்டும் பாரபோலாவும் இருக்கு. ஆல்ரெடி a மட்டும் இல்ல, b ன்னு ஒரு பாரபோலாவும் லைஸ் ஆன் தி அகைன் b of x, minus 7.5 lies on the parabola. அப்ப நான் x க்கு பதிலா என்ன பண்ணனும்? x தான். அப்ப x1, sorry, இது x1 இல்லையா? You can write x1. அப்ப x1 square equals to minus 18 by 5 into minus 7.5. கரெக்ட்டா? அப்ப y க்கு பதிலா minus 7.5 போடுவீங்களா? இப்ப பாருங்க, இது 2.5ல it will go 3 times. அதே 2.5ல it will go 2 times. கரெக்ட்டா? Is it right or wrong? 7.5 2.5ல 3 முறை போகும். அதே 2.5ல 5 வந்து 2 times போகும். அப்ப minus into minus plus 18 into 3 which is equals to 54. 54 by 2 which is equals to 27. This is the value of x1 square. Now I want to find out x1.
x1 is equals to square root of 27. So how can you write square root of 27? So 27 எப்படி போலாம் 9 into 3 which is equals to 3 root 3. அப்ப the answer என்னன்னா what is the question here இங்க asked? So the water strikes the ground. அதான் கேட்டிருக்கான். How far beyond this vertical line will strike the ground? அப்ப நான் என்ன சொல்லலாம்? The water strikes the ground 3 root 3 meter. Water strikes the ground. Water strikes the ground 3 meter, 3 root 3 meter beyond the what? Beyond the vertical line. Very good. So this is the answer. எவ்வளவு ஈஸி பாருங்க. நீங்க क्वेश्चन பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பெருசா இருந்துச்சு. நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஐடியா மைண்ட்ல வந்துருச்சுனா அந்த கர்வ் எப்படி இருக்கு? This is a parabola அவனே கொடுத்துறான். அந்த parabola ஓபனா, டவுன்வர்டா, ரைட்வர்டா, லெஃப்ட்வர்டான்னு முதல்ல கன்சிடர் பண்ணணும். அதுக்கு அப்புறம் தான் ஃபார்மே பண்ணணும். How easy it was, right? One more problem. That is from vector algebra. சரிங்களா? ஒரே ஒரு பாருங்க, ஒரு ப்ராப்ளம் போறதுக்கு it will take some time. So very useful. Probably 99.9% இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. நீங்களே உங்க வாயால சொல்லிட்டீங்க பாருங்க, அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் இந்த அஸ்யூமிங் த ப்ராப்ளம், இந்த 8th ப்ராப்ளம். அதே மாதிரி வந்து செகண்ட் ப்ராப்ளம் கூட நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் நடக்கும். A tunnel through a mountain for a 4 lane. ஆக்சுவலி அதுதான் நான் போடலாம்னு நினைச்சேன். நீங்க பரவாயில்ல இதை கேட்டீங்க. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வெக்டர்ல ஒரு டச் பண்ணிடலாமா? நீங்களே சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ்ல எந்த ப்ராப்ளம் போடலாம்? தியரம்ல சொல்லுங்க. sin a plus b இருக்கு, sin a minus b இருக்கு. Prove that the altitudes of the triangle are concurrent. The perpendicular lines from the என்னமா 12th Yes sir. exercise 6.1ல 12th வந்து 5 மார்க்ஸ்ல வராதப்பா, 3 மார்க்ஸ்ல வர forces of magnitude அதுவா? altitudes of the triangle are concurrent போட்டா highly expected problem. இந்த முறை பப்ளிக் கூட அது வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அது எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் தான். ஆனா எக்ஸாம்பிள் எக்ஸசைஸ், அது எக்ஸாம்பிள் தான் இல்லையா? இல்ல ரைட், அந்த சமயம் போறோம். அப்படின்னா sin a plus b போட்டுமா? sin alpha plus beta equal to sin a plus b. எது வேணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த மூணு சம்ல ஏதாவது சொல்லுங்க. cos a minus b அதாவது sin a plus b போடலாமா? ரைட், sin alpha plus beta. வேற sin alpha plus beta. ரைட், ஓகே, சரிங்களா? ரைட், அந்த சம் போட்டுடலாம்பா. ரைட், கவனிங்க ப்ளீஸ் எல்லாரும். தம்பி ஒருத்தர் ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்காரு. கேட்ட ப்ராப்ளம் நல்ல ப்ராப்ளம் தான். நான் சொல்ற மெத்தட்ல போட்டீங்கன்னா இத மாதிரி ஈஸி எதுவுமே கிடையாது. நீங்க இப்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும், நீங்க எப்போ வேணா இந்த சம்ம போட்டுடலாம். என்ன கொஸ்டின்ல கேட்பானா, ப்ரூவ் பை வெக்டர் மெத்தட் sin alpha plus beta is equals to sin alpha. சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, இதுக்கு பதிலா a plus b ன்னு கேட்பாங்க, x y ன்னு கேட்பாங்க. தப்பு கிடையாது. sin alpha sin beta plus cos alpha cos beta. சோ இததான் வெக்டர் மெத்தட்ல போடணும். இத ட்ரிக்னோமெட்ரிக்ல உங்களுக்கு ஃபார்முலா நீங்க மெமரைஸா இருப்பீங்க. இப்போ இத எப்படி போடுறோம் அப்படினா, ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்கமா. Sir, question sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta minus right. sin alpha plus beta வந்து sin alpha cos beta plus cos alpha sin. Thank you ma. Thank you. இப்போ பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு we have to take a xy plane. So this is a xy plane. So இது வந்து வெக்டர்ல பாத்தீங்கன்னா மூணு பிளேன் இருக்கு. It's a vector is a 3 dimension right angle triad. அதாவது மூணுத்துக்கும் 90 டிகிரி 90 டிகிரி 90 டிகிரி இருக்கும். மூணு x, இது x plane, இது y z. நான் இப்போ என்ன பண்றேன்னா, கன்சிடர் வெறும் xy plane தான் எடுக்கிறேன். கன்சிடர் xy plane. So you can put capital X, capital Y and capital Z. So இந்த y planeல இருந்து what I am doing here is I am taking some values. ஒரு angle எடுக்கிறேன். எல்லாமே பாசிட்டிவ் angles. This is also a positive angle. நான் என்ன பண்றேன், I am taking the angles between the XOY plane. இத A ன்னு எடுக்கிறேன், இந்த வெக்டரை B ன்னு எடுக்கிறேன். சரிங்களா? அப்ப XOA என்ற வெக்டருக்கு ஆங்கிளை A ன்னு எடுக்கிறேன். XOB என்ற ஆங்கிளுக்கு I am taking this as B. சாரி, நம்ம ஆல்பா பீட்டான்னு எடுத்துலையா, அதனால ஆல்பா, இதை வந்து பீட்டான்னு எடுக்கிறேன். அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் சேர்க்கும் பொழுது we'll get alpha plus beta. So diagram எப்படி வரையணும்னு பாருங்க. In a XOY plane, I am taking the angle of XOA is equals to alpha, angle of XOB is equals to beta. கொஞ்சம் டைம் ஆயிட்டாலும் தயவு செய்து யாரும் வெளியில போகாதீங்க. ஸ்டில் இதை கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் ப்ராப்ளம் பார்த்துங்க. நெக்ஸ்ட் angle of AOB பாருங்க, AO, this point is O, that is called origin.
அந்த பாயிண்ட் உடைய வேல்யூ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா we can write this as the angle is alpha plus beta. First of all இதை தான் எழுதணும். Take என்ன செய்யறோம்னா அதான் எப்படி ஜியோமெட்ரி போற 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல அந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் இது. L and L dash on OA and OB and OA and OB. அப்ப நான் L ன்னு ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன். This is called L. அதே மாதிரி இதுல B ல ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன் L dash. சரிங்களா? Such that OL is equals to OL dash is equals to 1 unit. அதாவது இந்த OL உடைய வேல்யூ OL dash உடைய வேல்யூ always equals to 1. ஏன் தெரியுமா? Why the reason is நான் எடுக்க போற சர்க்கிள் பேர் யூனிட் சர்க்கிள். இதுக்கு பேர் யூனிட் சர்க்கிள். யூனிட் சர்க்கிள்னா ரேடியஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் 1. இப்போ நீங்க இதை வச்சு நீங்க ஒரு சர்க்கிள் வரையலாம். அப்போ இந்த சர்க்கிள் வழியா L போகும், அதே போல L டேஷும் பாஸ் ஆகும். சரிங்களா? திஸ் இஸ் ஆல்சோ L dash is also passes through that. அப்போ இதனுடைய எல்லாம் ரேடியஸ். அப்போ எல்லோ ரேடியஸ், இதுவும் ரேடியஸ், இதனுடைய வேல்யூ வந்து 1. நீங்க இந்த சர்க்கிள் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. திஸ் இஸ் கால்ட் யூனிட் சர்க்கிள். இட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். அதனாலதான் நான் என்ன எடுக்கிறேன், OL dash is equals to 1 unit. இப்போ நான் என்ன செய்ய போறேன், இந்த டயக்ராம் அடிச்சிருங்க. வேணும்னா போட்டுங்க, இல்லைன்னா சர்க்கிள் போடலாம் தப்பு. அப்போ நீங்க மென்ஷன் பண்ணிடலாம் திஸ் இஸ் அ சர்க்கிள் ரேடியஸ், யூனிட் சர்க்கிள். அதனாலதான் அந்த யூனிட் சர்க்கிள்னாலதான் நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், 360 டிகிரியா. நல்லா கவனிங்க, ஒரு ரொட்டேஷன் எவ்வளவு சொன்னேன் நான், 360 டிகிரி. இதே ரேடியன்ஸ்ல சொல்லும் போது என்ன சொல்லலாம் தீபிகா? How can you convert into radians? 360 டிகிரி ரேடியன்ஸ்ல போட்டீங்கன்னா எப்படி போடலாம்? 2 pi. வெரி குட், 2 pi. ஏன் 2 pi னா இங்க ரேடியஸ் இஸ் 1. வாட் இஸ் த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள்? 2 pi r. இங்க ரேடியஸ் 1 இருக்கிறதுனால we can becomes 2 pi. அவ்வளவுதான் ஆன்சர். அதனால தான் நான் எப்பொழுது எடுக்கும் பொழுதும் இதை யூனிட் சர்க்கிளா எடுங்க. யூனிட் சர்க்கிள்னா the radius is 1. அதனால தான் OL dash equals to 1 ன்னு போடுறேன். இப்போ I am just taking இங்க L பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த L-ஐயும் M-ஐயும் கனெக்ட் பண்றேன். அதே போல L டேஷும் M டேஷையும் கனெக்ட் பண்றேன். எப்படி இருக்குன்னா இப்ப பாருங்க, draw LM L dash M dash which is perpendicular to x axis. X axisக்கு அது பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கும். இதுவும் பாருங்க x axisக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு. அப்ப we can form a two triangles. ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா OLM, இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா OL dash M dash. அப்ப ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் எடுக்க போறீங்க. ட்ரையாங்கிள் OLM. So என்னுடைய ட்ரையாங்கிள் OLM எடுத்துடலாம், which is equals to OLM. இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு, in triangle OL dash M dash. OL dash M dash நீங்க அழகா இத போடலாம், OL dash M dash இல்லையா, which is equals to O M dash. கரெக்டா? ஓ இல்ல சாரி, தப்பா போட்டேன். M dash M dash L dash O. கரெக்டா? So we can draw the diagram. அதை அப்படியே உல்டா போட்டு திருப்பி போட்டுருங்க. சரியா? which is equals to O M dash L dash and இது. அப்போ ML இல்ல, OM dash இதுதான். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து we can write this as OL dash hypotenuse இல்லையா. இதனுடைய வேல்யூ வந்து OL dash உடைய வேல்யூ 1. இங்கேயும் OL உடைய வேல்யூ 1. இது ஆல்ரெடி நான் எடுத்துட்டேன் such that அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ இது ரெண்டுத்துல இருந்து யூசிங் த ட்ரிக்னோமெட்ரி பாருங்க, ட்ரிக்னோமெட்ரியுடைய ரேஷியோஸ் ஆங்கிள்ஸை கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா. சப்போஸ் இங்க தான் தீட்டா இருக்கு, என்ன ஆங்கிள் அங்க? ஆல்பா. இங்க என்ன ஆங்கிள் அங்க? பீட்டா. இப்போ நான் இதுல இருந்து சைன் ஆல்பா கண்டுபிடிக்கலாம், சைன் பீட்டா கண்டுபிடிக்கலாம், காஸ் ஆல்பா கண்டுபிடிக்கலாம், சைன் ஆல்பா என்னமா? ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபோடென்யூஸ். ஆப்போசிட்ன்றது என்னது? ML. ஹைபோடென்யூஸ்ன்றது OL. எனக்கு தெரியும் OL உடைய வேல்யூ 1 யூனிட், பிகாஸ் OL இஸ் a radius of a unit circle. அதனால 1. அப்போ this becomes ML. You can write the value of ML is equals to sin alpha. இந்த ML ன்றது எந்த டைரக்ஷன்ல போகுது பாருங்க, ML. இது towards y axis போகுது. சோ நல்லா கவனிக்கணும். நீங்க வெக்டர் அல்ஜிப்ரா சொல்லும் போதே சொல்லிருப்பாங்க, x axisக்கு ஒரு டைரக்ஷன் இருக்கு called as I vector, y axisக்கு ஒரு டைரக்ஷன் இருக்கு J vector, z axisக்கு ஒரு டைரக்ஷன் இருக்கு K vector. They are called as unit vectors. அப்போ x axisல டிராவல் பண்ணும்போது டைரக்ஷன் என்னன்னா throughout J vector. அப்போ I can write this as sin alpha J vector. கரெக்ட்டா? Do you agree this Yoshri and Deepika, Arishita, Yes, sir. Anisha? Right. Yes, sir. Now next one பாருங்க. இப்போ next one பாருங்க, cos alpha. Cos alpha னா அது adjacent side. OM divided by hypotenuse OL, which is equals to OM. அப்ப I want to find out OM vector. OM என்னங்க எந்த டைரக்ஷன்ல போகுது? This is called OM, towards x axis. What is the direction towards that direction towards vector is what?
I vector. I can take OM vector is equals to cos alpha I vector. In the same case, இதை வந்து beta இல்லையா? Next you can take sin beta. Your sin beta is equals to opposite by hypotenuse. Your opposite side is called what? Beta opposite m dash l dash. So இதுக்கு வந்து OL dash. The value of OL dash is 1, therefore m dash l dash. We want to find out m dash l dash vector. M dash l dash na பாருங்க கீழ வருது. Actually the last time it is towards upwards. Now it is downwards, but the axis is same. The axis is what? The same y axis. Our directed towards vector is what? J vector, but it is opposite to that. அப்ப என்ன போடலாம்? minus மேல போச்சு. Very good. Minus J vector. I can write this as அதே sin beta தான் minus J vector. Therefore I can call it as minus sin beta J vector. Next one, cos beta. Your cos beta is adjacent. Your adjacent side is OM dash divided by OL dash. OL dash is equals to 1. Therefore OM dash OM dash. So now you find out OM dash vector. Your OM dash vector is equals to cos beta. The OM in the direction towards what direction? X axis. Towards X axis OM dash vector is equals to X axis the vector is I vector. Even I have found out the value of sin alpha, cos alpha, sin beta, and cos beta. These are the values I found out. Right? Listen here. Nalla gavanishinga or tips inga solren. Sin alpha plus beta or sin alpha minus beta, you have to use the vector product or cross product. Whenever the proof you have to prove in sin cos alpha plus beta, cos alpha minus beta, you have to use the dot product. In the cos ரெண்டுமே ஈஸியா இருக்கும் கம்பேரிட்டிவ்லி சைன் பதிலா. இப்போ நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் நல்லா கவனிங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் பாருங்க இங்க டயக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னா போதும். யூ ஹேவ் டு டேக் வாட் இஸ் ஓஎல் வெக்டார். இதுதான் ஓஎல். அப்போ ஓஎல் வெக்டர் இந்த டயக்ராம்ல எப்படி போடலாம்னா வெக்டர் லா ஆஃப் அடிஷன் படி ஓஎல் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஓஎம் வெக்டார் கிராஸ் எம்எல் வெக்டார். கரெக்டா? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் எம். இது 11th ஸ்டாண்டர்ட்லயே படிச்சிருப்பீங்க. ஓஎம் வெக்டார் பிளஸ் எம்எல் வெக்டார். திஸ் இஸ் கால்ட் வெக்டர் லா ஆஃப் அடிஷன். So your OM vector is equals to what? Your OM vector is equals to cos alpha I vector. What is ML vector? Which is equals to sin alpha J vector. Similarly, OL dash vector. OL dash vector is equals to OM dash vector plus M dash L dash vector. OM dash vector plus M dash L dash vector. எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு பாருங்க. அப்ப what is OM dash vector? Which is equals to cos beta I vector and minus sin beta J vector. So now we want to find out the cross product. நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் sin alpha plus beta or sin alpha minus beta, you have to take cross product. OL vector cross OL dash vector, which means that we can take the product which is equals to in determinant front. What is OL vector? Cos alpha sin alpha 0, cos beta minus sin beta, which is equals to 0. Now you find out the value which is equals to cross product. So now you expand. So we'll get expansion. We'll get that as what? Cos alpha I vector J vector rendume 0 ஆயிடும். Only we'll get K vector, that too cross multiplying this row this column. எல்லாருக்கும் தெரியல டிட்டர்மினன்ட். அது கூட தெரியாம இருக்க கூடாது இல்லையா? ஈஸியா தெரியும் அது. அப்போ cross multiply பண்ணீங்கன்னா we'll get cos alpha sin beta minus sin alpha cos beta. Let us take minus common outside. Minus K vector into we'll get cos alpha sin beta, or இப்படி மாத்தி கூட போட்டுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் sin போடுங்க. sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta plus cos alpha sin beta. This is your what? OL vector cross OL vector. இது வந்து நான் using the diagram with the help of the unit circle I have found out. இப்போ ஒருவேளை உங்களுக்கு யூனிட் சர்க்கிள் வேணும்னா சர்க்கிளை போட்டு கூட நீ கண்டுபிடிக்கலாம், தப்பில்லை. So let us consider the unit circle வச்சு அதுல இருந்து போடலாம். புரியுதுங்களா? நீங்க உங்களுக்கு இன்னும் கிளியரா இருக்குன்னா யூ டேக் த யூனிட் சர்க்கிள். அந்த யூனிட் சர்க்கிள் வந்து எடுத்து போடுங்க. இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. புரியுதுங்களா? சோ அப்போ வந்து நீங்க போட்டாச்சு. இப்போ அடுத்தது பாருங்க, by definition what is the cross product definition? What is A vector cross B vector? Anyone? modulus of A vector Very good. Modulus of A modulus of B vector sin theta n cap. அதேதான். OL vector cross OL. இத வந்து ஈக்குவேஷன் 1 எடுத்துங்க. ரெண்டுத்தையும் OL dash vector. What will get? Modulus of OL vector, modulus of OL dash vector,
Sine of, நல்லா கவனிங்க, the angle between, this is OL, this is OL dash. What is the angle for that? Angle between OL and OL dash. What is the value? Alpha plus Alpha beta. plus beta. I can write this as alpha plus beta into, இது எந்த டைரக்ஷன்ல போகுது பாருங்க. ஆக்சுவலி இது வந்து இப்படிக்கா போனா அது z axis. But இது opposite to z axis. அப்பனா z axisனா we can say k vector. It is opposite to that. இதுதான் டைரக்ஷன், இப்படிதான் போடணும். இதுதான் k vector. இது opposite directionல போறதுனால I can take the unit vector as minus k vector. அப்ப already நான் taken இதனுடைய value 1, இதனுடைய value 1. Because the modulus of OL and OL dash is 1, simply we'll get minus k vector into sine alpha plus beta. This is your second equation. கடைசி step by definition. So அப்ப இத என்ன பண்ணலாம், ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுங்க. Comparing 1 and 2. So your 2 is minus k vector into sine alpha plus beta. Your 1 is minus k vector into sine alpha cos beta plus cos alpha sine beta, which means that you can cancel minus k vector minus k vector. Therefore, we have sine alpha plus beta equals to sine alpha cos beta plus cos alpha sine beta. That is the answer, hence proof. Easier இருக்கா? Deepika, Anisha, Sir. சரிங்களாமா? Any doubts? Any doubts? So with this we'll stop today. And please try to attend all the questions. எதையும் விட்டுட்டு வராதீங்க. ஒருவேளை புதுசா இருக்கு தெரியாம இருக்குன்னா மேக் நோட் அண்ட் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு வா. அட்டென்ட் பண்ணிட்டு வந்து என்கிட்ட டவுட் கேளு. அட்டென்ட் பண்ணாம வராத. யூ ஜஸ்ட் ட்ரை, அட்லீஸ்ட் டூ சம்திங் இன் யுவர் பேப்பர். ஏன்னா இது வந்து சான்ஸ், திஸ் இஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். Quarterly examination, the revision examination, the mock test conducted by the Editorial Academy, everything is very important. In school மட்டும் இல்ல, எல்லா exams are always very important. Each and every exam is very important to you. That will give you more experience. அதனால quarterly examination நல்லா பயபக்தியா நல்லா தெளிவா எழுதுங்க. சோ அதுல ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு, அதுல எதனா ஓவர் கம் பண்ண ஈஸியா பண்ணிடலாம். ஒருவேளை புதுசா இருக்கு, இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததே இல்ல அந்த சம், நம்ம இதெல்லாம் போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணிருக்கேன்னா அப்படிப்பட்ட சம்ஸையும் கொண்டு வா. வில் டிஸ்கஸ் இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். Thank you very much. Wish you all the best for your classes. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு class. Yes, sir. How was the today's class? Yes, sir. Really, I hope this class is very useful to you. So please maintain, follow my instructions blindly. Okay. We'll see in the next class with the new chapter. Okay, va? The ITF, inverse trigonometry functions. With this, we'll stop. We'll continue the next class. Take care. God bless you all. Take நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. எல்லா எக்ஸாமுக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. Max மட்டும் இல்ல, give equal importance to all the subjects. God bless you all. Take care. Bye. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. 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 சொல்லுப்பா. Third chapterல important exercise ஏதாவது சொல்லுங்க சார். Third chapter லயா, theory of equations லயா? Theory Yes, of sir. equationsல வந்து reciprocal equations படிச்சுக்கோப்பா. அதாவது 3.1 ரொம்ப முக்கியமான எக்ஸாம்ஸ் தான். எக்ஸாம் 3. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் 3.3 3.5ல 3.5ல ஃபிஃப்த் ப்ராப்ளம் அண்ட் 7th ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க்ஸ். அதே போல இந்த ரூட்ஸ் கண்டுபிடிப்போம்ல, செகண்ட் எக்ஸசைஸ் தேர்ட் எக்ஸசைஸ் தெரியல, தேர்ட் எக்ஸசைஸ் தான் நினைக்கிறேன். அதாவது 2 ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருவாங்க இல்லையா, 5 - √3 ஒரு ரூட் கொடுத்துருவாங்க. அந்த ரூட்ஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், அதர் ரூட்ஸை கண்டுபிடிக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு சம் கூட 5 மார்க்ஸ்ல கேட்கலாம். அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ்ல 5 மார்க்ஸ்க்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. 5.1 சாரி 3.1 3.5 ஈக்குவேஷன்ஸ் விட்டு போகாத. அதே தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன்